individual freedom up to mukti through a collective model. And nobody says this in the world. And somebody must have said this earlier, but perhaps those civilizations are not existing today, because the entire world got divided during the Cold War between the communist bloc and the capitalist bloc. So there is no third way. We are the people who have legacy, conviction, and now capacity to provide that third way to the world, which is more sustainable, which is balanced between collective and individual, which is balanced between environmental protection and still economic progress, which is balanced between individual freedom and social order, which is balanced between ideation and still very, I should say, judicious use of technology, so spiritualization of technology. So all this balancing is possible only in a dharmic and civilizational society. And that is our civilizational role that we have to perform in the coming time. And there, I think, Harsh's books become very, very relevant and important. That was a fantastic exposition of our model and the third way, the Indian way. And someday I should have a long conversation with you about Thengadi ji and his thoughts and so on. So with that, we'll move on to the next session, and I'm really grateful for both of you gentlemen for having graced the stage. I would like Harsh to speak about his next book, and is it going to be a sort of sequel to A New Idea of India, yes, or it is going to be a... This one, thank you so much. I'll very briefly speak since the next session is here. The next book is primarily focused on economics. It's Long India, and the reason why it is relevant for this session, I would say, is, when we often talk about we got political independence, but we are still using the Western or some other frame. And I think one factor we miss out on that is, which you mentioned in the very end, was capacity. So what happens is, even when India became free, the mental metropole was in New York and London. Because the think tanks had money there, the academia was well funded there, and to be somebody in your field, you had to be somebody there. Now, what we are seeing gradually, and actually the Chennai Lit Fest is a very good example of that, because, till 10 years ago, there was only one Lit Fest in India, the Jaipur Lit Fest, and we all know who controls that. So that's a small example of how we are taking back our own narrative. And The Economist had a very interesting piece yesterday bemoaning the success of IPL, the Indian Premier League, that, India is totally dominating cricket. So I would simply conclude by saying that in this book, what I'm trying to say, that India is the world's biggest growth opportunity and investment opportunity, maybe the world's largest economy by or before 2047. But this is a sign of things to come, not just in the material realm, but in the narrative realm, because the two are reflexive. Just like we are now dominating in cricket, it's a premonition of what we will dominate in the realm of ideas, and there we can make a contribution. Thank you. I now request Venkat Surya Prakash from Organizing Committee and Shri D.V. Sridharan to come up on the stage to felicitate the panel. Now I request Deepa to share few words about SMART initiative. Shri Gurubhyo Namaha. Vanakkam Chennai. Very happy to be here this morning, and it is my pleasure to
introduce one of the co-sponsors, Smart. Ningalam paathirppal anga or kutti logo irukku. What is this? Many of you may not have heard. So this is basically an organization started about a couple of years ago, and we all talk about our history, the way our history was rewritten, and how we don't own narratives about us, and what we need to do about it, and things like that. So this is one of the initiatives where today, when there is potential in the form of social media, in the form of democratizing media, and there's a whole bunch of content creators out there, when there is scope for us to actually talk about who we are and own narratives about us, how do we prevent the narratives from being hijacked? How do we actually build positive narratives about India, Indic dharma, Indic knowledge systems, and then amplify this globally? So that was the logic behind starting something like this. And I think the founders felt that the best way to do this would be to protect the ecosystem in the first place. There are so many content creators. I can see many of you. And like I always say, creation is a very lonely job. Being an audience is great. Everybody needs an audience, but kai tatradhu romba easy. Creating is a very tough thing. To be able to articulate your position, to be able to communicate it to people, that is a very lonely job, and driven by passion, driven by belief. And the goal behind Smart is to protect such creators, to give them a platform, to give them a feeling of camaraderie, to give them peers, to give them support, to give them a feeling of yes, there is somebody to help you on the journey. Be it financial, economic, intellectual, be it resources or whatnot. So it's a very loosely defined thing. And today there are nearly 200 people in the network, and various activities starting from, if you'd like sponsorship for buying video equipment, to amplifying each other's voices. There are more than 10 plus languages across the country. Many different formats are YouTube channels and websites, cartoonists, meme artists, historians, knowledge partners, social media influencers, various different kinds of people who've come together. And we also sponsor events like this. And we just wanted to introduce ourselves. Very, very happy. Especially the theme for Chennai Lit Fest being our very own Mundasu Kavinyan, Murukkum Meesai Kavinyan, Paathale Silirkum, Bharati theme அப்படிங்கிறதுனால we are even more happy. தங்க தாமரைக்கு வாசனை வந்தால் போல்னு எங்க தாத்தா சொல்லுவா அந்த மாதிரி. So it is apt, it is perfect. So very happy to be here. Enjoy. And we welcome media partners. Many of our partners are here. Many of the people from the Smart Network are here, we can see. We welcome everybody else also to go check out the website. We welcome you to contact us. We are very happy to welcome you to the network. Together we only grow. Thank you very much. Namaste. Jai Hind. சாத்திரங்கள் பல பல கற்பாராம், சௌரியங்கள் பல பல செய்வராம், மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அழிப்பராம், மூட கட்டுகள் யாவும் தகர்ப்பராம், காத்து மானிடர் செய்கை அனைத்தையும் கடவுளிற்கினிதாக சமைப்பராம், ஏத்தி ஆண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம், இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ. இதுவே பாரதியார் கண்ட புதுமை பெண். We all speak about feminism, women empowerment these days. But way back, Bharatiyar always described place of womankind to be the civilizer and therefore even the spiritual superior of man. Having said that, on that context, we welcome Dr. M.G. Shivakumar to launch his book titled Arya, an anthology of Vedic women. About the editor of the anthology, Shivakumar is deeply interested in philosophical and intellectual foundations of Indian civilization and conflicts in modern India. In particular, he is fascinated by Indian history, Rig Veda, metaphors in Mahabharata, and rivers of India. He loves telling stories to children from Ramayana, Mahabharata, and Puranas. He is also an IT professional. Now I request
D.V. Sridharan sir to launch the book by coming up on stage. Shri D.V. Sridharan, or DVS, or D.V. sir, as he is fondly known, is a retired marine engineer. In the early years of India's internet, D.V. sir went on a journey through India's hinterland, collecting stories of positivity, hope, and rejuvenation, which he documented in his website called Good News India. This was launched recently as a book by the same name. After a few years, he decided that he wanted to create some good news of his own. He has turned acres of parched land in a remote village in Tamil Nadu into an oasis for all creatures and our organic farm with a school on the premises. He is the guiding spirit of Indic Academy and SMART. This book will be received by Dr. Deepa Duraiswamy. Dr. Deepa Duraiswamy holds degrees in engineering and management from the University of Pune and IIMC. Her desire to understand the Agamas and make them more accessible for a modern audience led to an interdisciplinary PhD on temple management in Agamas at the Department of Sanskrit, University of Madras, that is now published as a book by Indic Academy. She teaches an introductory course on Saiva Siddhanta at the Department of Saiva Siddhanta, University of Madras. She is also the Vice President of SMART. I request Shivakumar to say a few words and later Deepa and D.V. Sridharan to say a few words on the same. My congratulations, Shivakumar ji. Namaste. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Surenji, and thank you all the organizers. And thank you, DVG, and thank you, Deepaji. This book, Arya, it is published by Indic Academy. It's an anthology, it's a collection of 10 stories on 10 Vedic women, written by 10 different authors, curated by me. A small brief on how we went about doing this. For many, many decades, one thing has been bothering me, and that is I grew up reading the story of Sati Savitri as a brave woman, as a divine woman, as a learned woman, as somebody who made her own choices, as somebody who snatched her husband from Yama. She tricks Yama. So in every sense of the word, Savitri is the hero of that story. And Savitri, by no stretch of imagination, is docile, subdued. Yet in the modern world, the narrative, in fact, it became a metaphor for something completely opposite, of being docile and so on and so forth. So it was there in my mind that this ought to be corrected in a modern way, in the contemporary idiom. And it's not just about Sati Savitri. It's about a series of women. Look into any epics. All women are fascinating, are contributing to their respective contexts. They make a difference. Even if you come to the historical era, starting from the Gupta era all the way till 1800, you will find women who were fascinating, who contributed to the civilization. The last of our heroes probably will be Jijabai and Ahalyabai Holkar, but that's not, you don't have to come to 1800. In Karnataka, there is a stone inscription of 11th century where an woman, it's an image of a lady is carved. Her name is Savinirmidi, clearly written. And she is described as Sarvashastra Prasiddhe. Whatever that means, she was well versed in some shastras which were considered as very crucial at that particular point in time. And the society is celebrating such a lady. And you will find references to poets and scholars and administrators and philanthropists and warriors. If you go to Chandraketu Gar, which is West Bengal's
art collection in the Shunga period to Gupta era, 200 BC to 400, 500 AD. You will find images of fascinating women characters, all women troops, warrior women, women hunting elephants, and so on and so forth. So our civilization is a very different civilization where women are equal contributors. And through Arya, we wanted to make this statement that Arya is a woman who has shaped Bharatavarsha. And they're not receivers, they're not docile. We should not become a generation that stopped the natural flow of civilization, and the next generation should not suffer inferiority complex. We have to provide them the correct narratives from our context. So this is our first attempt from that standpoint. It consists of 8 characters from Mahabharata, 2 from Upanishads, all written in the modern idiom, and all written from standpoints that you probably would not have seen elsewhere. For instance, Bharati, one of the authors who wrote Subhadra, she is here, and her Subhadra is, standing at the critical point in civilization when, Pandavas go off to Himalayas, and Subhadra becomes responsible to take care of the kingdom as the Rajmata. She becomes the Satyavati's representative, and so on. So you will, if we open our eyes and read our texts, epics, as well as modern accounts carefully, you will find that women have always been players in this civilization, and there is no charity that is that is needed towards this effect. And that's why even in 20th century there is a strong acceptance for women leaders in either in the industry or in the politics or anywhere else. And this is the narrative that we ought to present to the next generation. This is our humble attempt. Today is also an important day for us because Indic Academy has completed 8 years. And I'm glad I'm standing on this stage, presenting a book published by Indic Academy on this particular day. And I'm even more glad that the grand young man of our Renaissance, Shri D.V. Sridharan, is there. I've been talking to him for like 3-4 years, but it's the first time I'm meeting him. And Deepaji is here. I'm extremely happy. I request DVG to release the book. I request DVG to please speak a few words. I'm supposed to be surprised by this book because it's supposed to be launched just now, but that's not the truth. I had a copy of this hot off the press for almost 3 weeks now. I've been through most of the stories, and I assure you it's wonderful reading. You can't tell that it's been written by 10 different authors. There's a consistency, there's a homogeneity, and then there is still personal voices of each author comes through. Now, having said that, I'll take 2 more minutes to say something not quite related, but indirectly is related to this. For me, it's a personal moment of modest triumph, because I come from a generation which was born before independence. I'm 81 years old now. It was my generation that I feel, I hope no one of my generation will take offense when I say this, which caused the disruption in the civilization, the Bharat civilization. It was fashionable and accepted. It was aspirational when I was young to drift away from our civilizational values and go away and be brown sahibs. And I was also inspired by the mood of the times. And I went to the Merchant Navy at the age of 17. And I traveled the world and slowly forgot India. And it took me another 30 or 40 years before I could come back and rediscover my roots. Now, I would say I blame my generation for the disruption that has been caused
which all you young people are now trying to fight and retrieve and put back in its place. So, with that, having said that apology, I also want to say how cheered I am surrounded by these two people. These are the successor generations to mine who are fighting and clawing back and taking Indian civilization back from where we misplaced it and putting it back in mainstream. So he is a technical person, a brilliant author, a Sanskrit scholar, is a doctorate, is a driving force behind a stream of knowledge that Indian Academy is putting out. Deepa Bhaskaranji, met her, but I know about you. Such a multifarious lady, and you would have thought that she would not be writing or propagating something that the woke people, woke generation of today would be disappointed by. She's an Agama expert, temple Agama. Pardon? A student, and she's written a book about it. And these two represent the generation that is retrieving the Indian civilization back from everything. And one of the people that would dislike them are the current generation, the woke generation that is trying to dominate the world, which thinks that India didn't have feminine rights, we didn't have women who asserted themselves. These people lay bare the truth about who we are. So, sorry for taking your time. I thought I'll share my personal perspective to this occasion. Thank you very much. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 namo namaha. Feminism is not new to us. It is in our blood. Shaiva Siddhanta says, and many of our traditions say, that the origin, the moment you talk about Parabrahma, the Parabrahma, if you can articulate it as Parashiva or Parashakti or Paravasudeva, everywhere it is Nada Bindu together. Everywhere it is Shiva Shakti together, or Vishnu Lakshmi together. So we have never had any difference. Much is lost in translation, and today the discussion is so watered down to say that, it's so watered down, it's so nonsensical that the idea of being liberated is to wear or not wear the bindi. So let us elevate the conversation. Let us introspect. Let us, all the women, all the amazing women in the audience, so many amazing women in media, let us all think about what it is that we bring to the table. What are the shackles that surround us? Let each of us speak for ourselves without anybody telling us whether we are shackled or not. That is the way of this land, for each person to think for themselves. So in that, I think this is a wonderful, wonderful addition and contribution, Shivkumarji, from Indica, from you. I can't wait to read those amazing stories, as I'm sure the audience will enjoy. Everybody, please go buy a copy. Arya, thank you. Thank you for inviting me. I feel this is so momentous to represent and to get a copy from DVSG. I'm very touched. Thank you. I'll just take 2 minutes to say why we named this Arya. That is also important. If you look at one word that has flowed in the civilization starting from the Vedic age all the way till today, it is the word Arya is one such word. It represents nobility and high culture in the Vedas. It does not represent a race at all. And over a period of time, in every Indian language, the word Arya is there in one form or the other. In Tamil Nadu, it is Iyer. In Karnataka, it is, Ayya. Ayya is not representing any community. It represents, we address somebody as Ayya, meaning he is a high-cultured person. It's a good address. So, this word has gone all the way in the east, outside of the Bharatavarsha, and even in the west. You will find it in different forms in some 30-40 different languages. And, this word represents both a geographical spread and a high culture without any violence.
And this we thought is the right word to represent the femininity in India, the principle of Shakti, denoting what women have contributed to our civilization. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you, Sridhar ji and Deepa ji, and many congratulations, Shivakumar ji as well. You can get the signed copies from Sri Shivakumar. We all know Subramanya Bharati was born on 11th of December 1882 in Etteburam, Jammu. Though his birth name was Subramanian, when he was 11 years old, impressed by his poetic prowess, scholars in Etteburam awarded him the title Bharati. Bharati was a multifaceted personality. He is widely acclaimed for his patriotic poems and articles that ignited the minds of the Indian people, uplifting the spirit of freedom movement against the British Empire. He was not only a great poet, writer, critic, and freedom fighter, but also had an updated knowledge of what was happening in his time in various fields. In the era when science and particularly modern technology was still in its infancy, and during a period of intellectual slavery in India brought about by the British rule, Bharati had some interesting ideas and useful suggestions to offer. The focus of the next upcoming content is on Bharati's scientific inquisitiveness and his holistic vision for India. While we celebrate Bharati's inspirational writings, we should never forget that he is one of the luminaries in a long line of great poets and philosophers of India. And often we find that the lines between poetry and philosophy blur in our tradition. Bharati's writings are closely aligned to 6,000-year-old unbroken tradition of Sanatana Dharma. He echoes several ideas of the ancients, but presents it in a unique way based on his understanding of the world and his calibre of expression, which is why we are still interested in his work. In science, as we have seen in many familiar cases, a seed of robust thought is all sufficient for progress. Ideas of science oftentimes have their roots in works of poetry and other arts. While Bharati was exposed to traditional Vedic and Vedantic wisdom on one hand, and ideas of modern science on the other hand, we must remember that he was neither a mystic nor a scientist. He was a poet with a holistic vision who was able to transcend the boundaries between art and science. Will not believe he has even wrote about science in those days. I'm going to take you back to some primary and secondary science classes. Halley's Comet, I'm sure we should have heard about it. So Halley's Comet was brushing past the Earth with its tail on 19th May 1910. When spectroscopic analysis found that the toxic gas cyanogen in tail of Halley's Comet, people panicked, got gas masks, quacked anti-comet pills and anti-comet umbrellas, etc. When large section of Western world saw this as a sign of independent doom, Bharati saw this as a marvel and composed in the poem Sadhana Varshattu Dhumakedu in March 1910. Bharati has also written a poem called Disai on brightest star in constellation Canis, Sirius Major on April 1909. He has also wrote a poem called Katrin Vasana Kavidai, covering aspects of modern science and describing how Pran life breath vital force is. He also proved that he is an environmentalist by pointing out solution for environmental pollution by asking us to plant trees more. He also composed poem on sun in Nyayarin Vasana Kavidai. Having said all that, now I request Shri Annamalai ji, State President TN BJP, and Shri Aravind Neelakandan ji to come over the stage and discuss about the topic Bharatiyin Kavithaigalum Ariviyalum.
Shri Aravind Neelagandan is an Indian writer and also contributing editor at Swarajya. And he's also a co-author of hugely successful and bestseller book, Breaking India. I request Annamalai ji and Aravind Neelagandan ji to come up on the stage. இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரதியார் பாடல்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்களை பற்றி ஒரு 2 வரிகள் வருகின்றன. தெய்வ சாபம் நீங்கவே நங்கள் சீர் தேசமீது தோன்றினாய் வா வா வா. இன்றைக்கு தீராவிடமான ஒரு சாபம் இந்த தேசத்தின் மீது இருக்கிறது. அந்த தீராவிட சாபத்தை நீக்குவதற்காக இந்த தமிழ் தேசத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு என்னுடைய வரவேற்பினையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த குறிப்பிட்ட டாபிக் வந்துங்க பாரதியும் அறிவியலும். இப்போ பாரதியாரை ஒரு சமூக புரட்சியாளராக, விடுதலை வீரராக இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். நீங்கள் ஒரு யூ ஆர் நாட் ஓன்லி a political leader but you are also a thought leader. So you are kind of a combination of Abdul Kalam and Kamaraj. அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் பாரதியினுடைய இந்த அறிவியல் சார்ந்த பார்வை அப்படிங்கிறத as a thought leader how you are seeing, as leader of politics how you are seeing அப்படிங்கிறது. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் 3வது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தன்னார்வலர்கள் கூட என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய அரவிந்த் நீலகண்டன் அவர்கள் பாரதி அவர்களை பற்றி, பாரதி அவர்களுடைய சயின்டிஃபிக் பெண்ட் ஆஃப் மைண்ட், அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹி ஹஸ் ரிட்டன். இது புதிதில்ல, ஸ்வராஜ்யா மேகசினில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க. எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அவரோடு கலந்துரையாடும் பொழுது அவருடைய எண்ணத்தையும் கூட வெளியே கொண்டு வருவதற்கு. ஆனால் பாரதியாரை பல கோணத்தில் நாம் பார்ப்போம். வி சி மகாகவி பாரதி இன் மல்டிபிள் ஃபேசட்ஸ். social reformer, thinker, writer, a person who was instrumental in awakening people's mind for the fight for independence. But if somebody is interested to see Mahakavi Bharati with a scientific bent of mind, especially Bharati's scientific bent of mind, I would say our merit சொல்லுவாங்க. In the next 25 minutes when we get deep into Mahakavi's mind, ஒரு மாதிரி மிரட்டர் அளவுக்கு he has written lot of things before 1921. So we all know Mahakavi lived a very short life, 1882 to 1921, and 102 years later we are trying to position Mahakavi Bharati with respect to science and what was he thinking, where was he. If Aravindanji gives me about 3-4 minutes time, I would like to, whatever arguments I am putting forth, I would like to put a basement to that argument. When Albert Einstein came up with the general theory of relativity in 1916, it is important to understand general theory of relativity to understand where Mahakavi was when he wrote many of his beautiful literature. The basic idea of general theory of relativity we all know. Einstein said, universe, the shape of a universe is a function of its matter and energy. If it's a curved universe, it depends on gravity, which again depends on the matter and the energy within it. And Einstein went on to argue in his general theory of relativity that at a critical value, when the energy and the matter balances inside the universe will remain flat. The universe will not be curved. So 2 parallel lines will never intersect. It will remain a flat universe. So Einstein went on and on and on to find what is that critical value. He found that critical value also. He said to be having that critical value when the universe will remain flat, he said 31% of universe would be matter. And 69% of universe, Einstein couldn't find what it is. So very conveniently, he said it is the cosmological constant. He said 69% of
the balance that universe is having is the cosmological constant, and 31% is the matter. And again, Einstein, when we dug deep into it, he said out of the 31%, only 4.6% is the matter, the atom that we all see. And the rest 26% is dark matter. Again, he couldn't understand what it is. He said dark matter. So this is the base. To understand Bharati with a bit of science, we have to understand it's a critical value of matter and energy that is balanced. And 31% is matter, 69% we don't know, which Einstein called the cosmological constant of the universe. Later in 1984, when James Peebles, who got his Nobel Prize in 2019, when James Peebles looked at Einstein's theory of relativity with a very renewed spirit, he found out that 69% cosmological constant in 1916, what Einstein said, that 69% is nothing but dark energy. In his equation also, he was able to find exactly 69% of this universe is dark energy, which is matching with 69% of cosmological constant of Einstein, which clearly means Einstein was somewhere in 1916 to come. 2011, again a Nobel Prize was given for cosmos. 3 people got it. And they went one step further to talk about the accelerating nature of the universe. There they moved a little bit closer to what Einstein was trying to say. In 2011, they mentioned, yes, there is dark matter, there is dark energy. And in the Nobel Prize acceptance speech, they said, we are like LKG students, first standard students. And universe is like a PhD, we are trying to reach there. Now with this argument, I'm coming back to Mahakavi Bharati. Now in one of Mahakavi Bharati's literature, sir, very beautifully he writes, Parashaktiya Nanai, அவள் மண்ணிலே ஆக்கர்ஷண திறமையை நிறுத்தினால் அது பொருட்களை நிலைப்படுத்துகிறது. மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது. இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். He says, for a person who is just reading Mahakavi Bharati very normally, we might say gravity. But Einstein in this is going much beyond gravity. Parashakti, and possibly maybe 50 years from now, when we say Parashakti could be dark energy. And Einstein is somewhere there, dark energy, and Bharati is somewhere there around 1960, same period, giving a definition of Parashakti, the highest possible energy that is available in the universe. Then he talks about the internal balancing mechanism. He goes beyond gravity. He talks about an invisible energy that is holding everything in its place, because the cosmos is going at a rapid speed. Milky Way galaxy is traveling at a rapid speed, spinning on its axis, but no disturbance, which is beyond gravity. Some energy is holding forth in it. So that is why he says, மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது. இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். When he comes back to the word called திருவருள், Aravindanji, you know very well, that when Mahakavi Bharati talks about Thiruvarul, I find it very hard to find a suitable English word for Arul. A lot of people give, it is this, it is that, but I don't think there is any equivalent word for Arul. Because there is an 80-year-old, one of Chennai's very famous cardiologist sitting here, Dr. Chokkalingam. If you ask him how is he so successful, every time he takes a knife in his hand, that his success rate is so high, he might say, there is something beyond me, there is Arul over me, by which I'm a successful cardiologist. So here Arul, I believe he goes one level further, he gets into the deepest cosmos to say that dark energy is making many things to happen. When you connect with it, miracles happen. So Bharati is a very deep person, very complex person to understand, especially with the scientific bent of mind. The more I read into it, the more I see it, since I am also a person interested in science. That is why initially I said, Miratiraram. You are afraid of what Bharati is coming to it. So this is the initial comment I can make, Aravindanji. Thank you. Oh, it is really enchanting, and actually we are all blessed to have a leader who can talk these things to this generation. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய லீடர்கள் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாருமே அவங்க பேசுறது அடுக்குமொழியில பேசுவாங்க. அவங்க பேசுறது ரொம்ப ஒரு மலினமான விஷயங்களை பேசுவாங்க. பாரதியினுடைய மிகவும் பாரதியினுடைய காதலர்கள் என்று கருதப்படக்கூடியவர்கள் கூட, பாரதியை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் கூட பாரதியை பற்றி பேசும்போது இந்த விஷயங்களை தொட்டு இந்த விஷயங்களுக்குள்ள போய் பேசியதில்லை. அகைன்
we are blessed to live when you are here, and we will be really blessed when you become the person who is going to guide our educational systems. And so அப்போ பாரதியினுடைய இந்த கவிதைகள் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதற்குள்ளுக்கு அவருக்கு இந்த அளவுக்காக அறிவியலை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நமக்கு தந்திருக்காரு. ஆனால் அறிவியலை அவர் தர்றது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் பண்ணிட்டான் பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு செய்யாம ஒரு விஞ்ஞானிக்கு சமமான ஒரு தளத்தில் இருந்து அவர் அறிவியலை வந்து ஒரு கவிதையாக நமக்கு கொண்டு வந்து தரார். இந்த மாதிரிப்பட்ட தன்மை வந்து உலகத்தில் நம்ம வேற எங்கேயாவது இதே அளவில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்க முடியுமா? இன்னைக்கு கூட அது ரேர்னு தான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய எண்ணம் சார்? என்னுடைய பதில் இதற்கு என்னன்னா, நிறையா பேர் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நியூட்டன்லேருந்து ஆரம்பித்து 15-16ஆம் நூற்றாண்டில் எல்லோருமே வந்து ஒரு பொருளை உடைச்சு கையில் ஒரு ஹேமர் வச்சு உடைச்சு அதில் போய் உள்ளே போய் தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் இந்தியாவிலிருந்து வெளியே சென்றிருக்கக்கூடிய 3 முக்கியமான மூளைகளை பார்ப்பேன் சார். ராமானுஜம் அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் காஸ்மோவை புரிஞ்சுக்கிற ட்ரை பண்ணாங்க. somebody asked him how you are able to solve every complex problem, எங்கிருந்து இது வருதுன்னு சொல்லும்போது ராமானுஜம் said சரஸ்வதி resides in me, I am able to solve it. ஸோ ஒரு இங்கிலாண்டில் போய் சொல்லும் பொழுதோ ஒரு அமெரிக்காவில் யூரோப்பில் சொல்லும் பொழுது they didn't understand what it is because he mentions this Arul. ராமானுஜம் அவருடைய வார்த்தை. ஜி.என். ராமச்சந்திரன் அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஸ்வராஜ்யால் எழுதியிருக்கீங்க. who gave the triple helix. சென்னை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே இருந்தவங்க, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைந்தர். அவர் சொன்ன ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ் எகெயின் அவர் எங்கிருந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறங்க அப்படின்னா, he goes to வேதாந்தா. என்னோட வேதாந்தா மேலே இயற்கையாகவே எனக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்கு. I see everything with a cosmic belief of what is happening. So my scientific thing happens. Again Mahakavi Bharatiyar. So I've got one more கவிதை சார், what he has written. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு திரும்ப எழுதுறார். இடையின்றி அணுக்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என இயல் நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம், இடையின்றி கதிர்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என வானூலார் இயம்புகின்றன், இடையின்றி தொழில் புரிதல் உலகினடை பொருட்கள் எல்லாம் இயற்கையாயின், இடையின்றி கலைமகளே நினதரலில் எனதுள்ளம் இயங்குனதோ. அதாவது என்ன சொல்றாருங்க, மேட்டர் அது பாட்டுக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. பிசிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு டான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மியூசிக் கொடுக்குறாங்க, ஈக்குவேஷன் மூலமா டிஃபைன் பண்றாங்க. காஸ்மோஸ் அது பாட்டுக்கு இருக்கு, பிளானட்ஸ் அது பாட்டுக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சயின்டிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. உலகத்துல பிசினஸ் இது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், அதற்கும் வந்து there is a beauty to it. இதெல்லாம் மேட்டர்னு சொல்றாருங்க. ஆனா எனக்கு அந்த இறை அருளை நீங்க கொடுக்கும் பொழுது கலைமகளே, எனக்கு அப்பதான் கிரியேட்டிவிட்டி வருது அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ராமானுஜம் சொன்னது தானுங்க. When Ramanujam said Saraswati is residing within me, what exactly he means is I get creativity only when my matter in the body gets connected to that Arul, which is that Paramporul. Then I became creative. G.N. Ramachandran Vedanta, triple helix, again he talks the same thing. Mahakavi Bharatiyar, again deepest he says, matter இருக்கு எல்லா பக்கம் இருக்கு, பட் எனக்கு நீ அருள் கொடுத்தா தான் என்னால கிரியேட்டிவா மாற முடியும். இது எழுதுறது எங்க எழுதுறாருங்க, பாஞ்சாலி சபதத்துல சரஸ்வதி வந்தனத்தில் எழுதுறாரு, எனக்கு அதை கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நம்ம வெரி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அவர் சயின்டிஸ்ட், த பிரெயின்ஸ் தட் வி ஹேட் வெரி டிஃப்ரெண்ட். வி லுக் அட் திங்ஸ் வித் அ வெரி சயின்டிஃபிக் பர்சியூட். அதில் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் டுகெதர்னு பார்க்கறது தான் நம்ம மைண்டுங்க. we have never separated science and spirituality till Britishers came in. We always felt science is one leg, spiritual is one leg. Both legs have to do one step further. Spirituality will advance science. Sometimes science will advance spirituality. இது ரெண்டுமே ஒரு கால தான் போயிட்டு இருக்கு. When British came, they cut one leg out. They said only one leg, which is science. You keep limping and walking. நீ லிம்ப் பண்ணி போனா அப்ப லிம்ப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும். So 1916 said I don't know. 84 somebody came, James Peeble said this is what it is. Now 2019 they are coming back to what Einstein said in 1916. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுங்க, I think we are far ahead of other thinkers with respect to our pursuit, our mind, and that Vedantic spirit that is inculcated in the education system for long. இப்போ அது இல்லைங்க. I think if you're interested, we should talk about that also. Definitely. அடுத்த கேள்வி, என்னுடைய கேள்வி அதுதான். இப்போ வந்து பாரதியாருடைய பாடல்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, நான் தமிழ்ல நம்ம பாடப்புஸ்தகத்தில் படிக்கக்கூடிய பாடல்கள் 1-2 பாடல்கள் தான். அதுவும் கிளிஷேயாக அவர் வந்து பெண் விடுதலையை பற்றி பேசியது, அவர் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக வேண்டி அவர் பாடிய பாடல்கள், இந்த விஷயங்கள் மட்டுமே தான் நம்முடைய பாடல்கள் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு நல்ல சயின்ஸ் செய்யறதுக்கு கட்டாயமாக ஒரு நல்ல இமேஜினேஷன் தேவை. அந்த இமேஜினேஷன் வரணும் அப்படின்னுட்டு சொன்னா அதுக்கு நல்ல பொயட்ரி வேணும், ஒரு டீப் பொயட்ரி வேணும்.
நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரிப்பட்ட டீப் பொயட்ரி வந்திருக்குது. அது வந்து திருவாசகமாக இருக்கட்டும், திருப்பாவையாக இருக்கட்டும். உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் டக்குன்னுட்டு சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் அது உங்களுக்கு கொடுக்கும். உதாரணமாக நீங்கள் திருவாசகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி அதை படித்து வந்த ஒரு மாணவனுக்கு வந்து எவல்யூஷன் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்காது. திருப்பாவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மழை பற்றி ஆழிமலைக்கண்ணா அந்த பாசுரம் தெரிஞ்சவருக்கு வந்து ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது. அதே போல் பாரதி வந்து இன்னும் டீப்பராக சயின்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணவன், முழுக்க இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அந்த ரிசர்ச்சஸை அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாரு. அதை தாண்டியும் அவர் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறார். இதெல்லாம் ஏன் நம்முடைய பாட புத்தகங்களில் அறிவியலை டீச் பண்ணும் பொழுது அதனோடு இணைத்து, இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை, கவித்துவமாகவும் அறிவியலை அணுக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாமே. ஏன் வந்து இது வந்து நடக்கலை? நம்முடைய பாடத்திட்டம் இவ்வளோ பெரிய ட்ரெஷர் வந்து ஏன் அது சேர்க்கப்படலை? இதுக்கு கொஞ்சம் இன்டைரக்டா நான் பதில் சொல்ல முயற்சி பண்றேங்க. நம்முடைய ஐயா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வர்றாங்க. பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து சரஸ்வதி வந்தனம் பாடணும். கலாம் ஐயா மேடையில் இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து அறிமுக பாடலாக சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடணும்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு குரூப் வழக்கம் போல இப்போ ஓக் கேங்குன்னு சொல்கிறோம். அப்போ வந்து இந்த தற்குறி பகுத்தறிவாளர்கள் தான் சொல்லணும் அவங்களுக்கான வார்த்தைகள். அவங்க போய் அது எப்படி சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடலாம், இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஊர், இது வந்து செக்குலர் ஸ்டேட், அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் திஸ் பீப்புள் நெவர் நோ எவ்ரி சிங்கிள் டே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய வாழ்க்கை வீணை இல்லாமல் இல்லை. எல்லா நாளும் அவர் வந்து ராஷ்டிரபதி பவனில் இருக்கும் பொழுதும் வீணை அங்கே காலையில் வாசிச்சு தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயினோட ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு முழு தகுதி இருக்கக்கூடிய மனிதர். இப்போ நம்ம ராமானுஜம் அவங்க, மகாகவி பாரதியார் அவங்க, ஜி.என். ராமச்சந்திரன் அவர்களை போன்று தமிழகத்திலிருந்து நாம கொடுத்த மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் சொல்ற பட்டியல் அவரையும் வந்து உட்கார வைக்கலாம். பட் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தி ஹோல்ட் ஆன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வாஸ் சோ ஹை. அதை அவங்க சயின்ஸோட இணைச்சு அவங்களுடைய எவல்யூஷன் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு திங்கிங்ல. இப்போ நம்முடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்குலர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுங்க, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை தனியாக பிரித்து சயின்ஸை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சாச்சு. அது மகாகவி பாரதியாருக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய டிசர்வீஸ். ஒளிபடைத்த ஒரு 3-4 பாடல்கள் மட்டும் அவரை வந்து நீங்க வந்து போட்டுட்டு சுதந்திர தாகத்தை மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு ஒரு 3 போட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூல்ல போய் ஒரு பையன்கிட்ட மகாகவி பாரதியாரை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சுதந்திரத்துக்காக எழுதிய பாடல்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெறி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது காரணம் என்னன்னாங்க, டெக்ஸ்ட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க, கல்வி திட்டத்தில் அமரக்கூடிய மனிதர்களே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சயின்ஸ் இது ரெண்டும் ஒன்று, இதில் இருக்கும் பொழுதுதான் புரிதல் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாத ஒரு எஜுகேஷன் மாடலை கொண்டு வந்திருக்கும். ப்ராப்ளி இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா சரி பண்றதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 350 வருஷம் மிஸ் ஆனதை நீங்க ரீசெட் பண்ணி திரும்ப கொண்டு வரணும். இது அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து கொண்டு வரணும். உதாரணத்துக்கு சுவாமி சகஜானந்தர் வீட்டை சுத்தி எத்தனை மூலிகைகள் இருக்கு, அந்த மூலிகளை எப்படி பயன்படுத்த முடியும், அது எப்படி மனித பயன்பாட்டுக்கு கொண்டாட முடியும், அல்லது அந்த ஸ்கூல் அவங்க கிராமத்துல எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கிறது, பறவைகள் இருக்கிறது, பாம்புகள் இருக்கிறது, ஊறக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கு, அதையெல்லாம் நீ சயின்ஸா படிக்கிறியா? நம்ம டைனோசர் படிப்போம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயிட் சிவிக் கேட்டை பத்தி படிப்போம், லைன் டெல் மக்கையாவை கர்நாடகாவில் இருக்கும் அதை பத்தி படிப்போம். ஆனால் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினத்தை பத்தி தெரியாது. இதைத்தான் இந்திக் எஜுகேஷன் சகஜானந்தர் அவங்க சொல்றாங்க. இதையெல்லாம் முதல்ல நீ படிக்க ஆரம்பி அப்படின்னு. ஸோ ஒன்று, நேட்டிவிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் போயாச்சுங்க எஜுகேஷன், அதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் எஜுகேஷன் போயிருச்சு. நான் ஒரு கால் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இது இரண்டையும் சரி பண்ணும் பொழுது, நேட்டிவிட்டி கம்பைன்ட் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்மெல் டு எஜுகேஷன், இது இரண்டும் வரும் பொழுது ஐ திங்க் வி வில் கோ பேக் டு வாட் மகாகவி பாரதியாரை பற்றி என்ன பேசுகிறோமோ அங்கே போயிடுவோங்கிறது என்னோட நம்பிக்கைங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம்
இப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு வந்து மூலிகை, நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க். அதே நேரத்தில் எவ்வளவு பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு குழந்தையும் ஒரு 10 பிராண்டட் ஐட்டம் சொல்லி 8 வயசு குழந்தை, ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ சர்வேங்க, 8 வயசு குழந்தைகளுக்கு ஒரு 10லேருந்து 20 பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் அவங்களால சொல்ல முடியுது. ஆனால் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்பொழுது இந்த விஷயத்தை வந்து நாளைக்கு நீங்கள் அரசில் வரும் பொழுது, பாஜக அரசு அமைக்கும் பொழுது, நீங்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகளினுடைய அடிப்படையில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நான் பண்ணுறது, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை சஹஜானந்தருடைய பெயரில் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கான்ட்ரோவர்சி. உதாரணத்துக்கு இப்போ கர்நாடகாவில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. நான் கர்நாடகாவில் அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த ஒரு மாசமாக நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டேட் கர்நாடகா. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 6ஆம் கிளாஸ் கன்னடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். எல்லா ஸ்கூல்லையும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்னடாக்கு மாறிடும். அதில் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் யுவர் நேட்டிவ் மதர் டங். அதில் ஆங்கிலம்ங்கிறது ஒரு பேப்பராக மட்டும்தான் எடுப்பீங்க. 6th அப்புறம் புது நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் யூ வில் ஹேவ் இங்கிலீஷ் அஸ் அ லாங்குவேஜ் ஃபார் அதர் திங்ஸ். இப்போ இதுக்கான பிரச்சனைகள் அவங்க என்ன இப்போ பார்க்குறாங்க அப்படின்னாங்க, இப்போ நீங்கள் கன்னடத்தை கொண்டு வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 300-400 ஆண்டுகள் மறைக்கப்பட்டது எல்லாமே திரும்ப நீங்கள் தோண்டி எடுக்கணும். கல்வெட்டுக்கள் இருந்து, அதனுடைய நேட்டிவ் நாலேஜில் இருந்து, மூலிகைக்கே கொடுக்கக்கூடிய கன்னட பெயரிலிருந்து. இப்போ தமிழ்நாடு நாம் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கோம். விச் மீன்ஸ் ஸ்டில் நாங்கள் அந்த பழைய மாடல் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் காலத்தினுடைய கட்டாயம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகத்தான் போகுது. இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், முதல்ல 1 to 6 எல்லா பாடப்புத்தகத்தையும் தமிழில் மாற்றணும். தமிழில் நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னாவே நேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். உயிரினங்களுக்கான பேர், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்குமான, ஏன்னா நிறைய பேர் நாமளே மறந்துட்டோம். இப்போ தமிழ் அகராதின்னு எடுத்து திறந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருந்தாங்க, இதுக்கு என்ன வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு. இது வந்து முதல் ஸ்டெப்புங்க. பட் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்வி திட்டம் நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமாக சகஜானந்தா அவருடைய பெயர் இல்லாமல் அந்த கல்வி திட்டம் இருக்காது. காரணம், இதையெல்லாம் எப்பவோ இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால முதல்ல தாய்மொழியில் அது வரணும், நேட்டிவிட்டியை கொண்டு வரணும். நேட்டிவிட்டி வர ஆரம்பிச்சாவே மண்ணில் இருந்து அந்த கல்வி பிரியாம மண்ணோட சேர்ந்து இருக்குங்க. ஏன்னா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட சேர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் சகஜானந்தா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்துடுது. ஆனால் ரொம்ப ஒரு வருத்தமான விஷயம் வந்துங்க, தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எந்த காரணத்துக்கும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு. இது அக்ராஸ் இந்தியா, ஸ்பெஷலி இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் எங்கேயாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை இம்மீடியட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் கோயிங் அப். கிரகிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கு. குறிப்பாக கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் அதிகமாகுது. ஏன்னா வீட்டில் ஃபுல்லாக தமிழ் பேசிட்டு ஆங்கிலம் பேசுவதற்காக ஒரு மாயையான தோற்றத்தை ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ள வந்து ஏற்படுத்துறதெல்லாம் போய் சுக்குநூறாக உடைய ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜில் தாங்க இருக்காங்க. இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை இந்திய கல்வியல் துறையில் இது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தமிழ்நாடு அரசு ஏன் உணர மறுக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஈகோ, ஏன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு இருந்த அதே ஈகோ இப்ப இருக்கிற இங்க இருக்கக்கூடிய அரசுக்கும் அது இருக்கு. அப்ப இவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன வித்தியாசங்க? ரொம்ப ஒரு சரியான கேள்வி. அகைன் எங்களுடைய ஹோப் எல்லாம் என்னன்னா, நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு தேசிய அரசு இந்த தமிழ்நாட்டில் உருவாகும், இந்த தீராவிட சாபம் நீங்கும், அதை வந்து நீங்கள் செய்வீர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. கம்மிங் பேக் டு சுப்பிரமணிய பாரதியார், ரொம்ப ஒரு ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் சுவாமி சஹஜானந்தர் சொன்னீங்க. சுவாமி சஹஜானந்தருடைய தமிழ் இலக்கணம் அவருக்கு கற்பித்தவர் வ.உ. சிதம்பரம். வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளையினுடைய மிகவும் ஆத்ம நண்பராகவும் குருவாகவும் இருந்தவர் சுப்பிரமணிய பாரதி, திலக மகரிஷி. ஆகவே இந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக செய்த அத்தனை பேருக்கு பின்னாடியும் பாரதியினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒன்று இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து ஈவேரா மண்ணு கிடையாது, இது சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய மண் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு எந்த வித மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாதுங்க. இப்பொழுது நம்முடைய பாரத பிரதமர், மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. சுதேசி பாரதம், செல்ஃப் ரிலையண்டான பாரதம் அப்படிங்கக்கூடியதை பேசுறாருங்க. வ.உ. சிதம்பரம் அதை வந்து செயல்படுத்த அன்னைக்கு முயன்று இருக்கிறார். இதற்கு பின்னால் பாரதியினுடைய ஒரு உத்வேகம் எப்படி இருக்குது? அதை ஏன்னா இது வந்து தொழில்நுட்பத்தோடையும் சேர்ந்தது இல்லையா? தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கக்கூடியதையும் பாரதியார் வந்து எப்படி பார்த்துருக்கிறார்?
அவர் எப்படி இந்த தொழில்நுட்பம், தேச தற்சார்பு இந்த ரெண்டையும் இணைத்து அவர் எப்படி பார்த்திருக்கிறார்? குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு பாரதியாருடைய சிந்தனைகள் எந்த அளவுக்கு முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறதோ தமிழகத்தில் நிறைய அரசியல் தலைவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியவில்லை என்பது வருத்தம். இது ஏன் நான் சொல்றேன்னாங்க, நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எங்கேயெல்லாம் மகாகவி பாரதியார் அவங்கள கோட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். எங்கேயெல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காரு, எந்த மாதிரி ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வரும் பொழுது மகாகவி பாரதியாருடைய கவிதை வரிகளை பிரதமர் கையில் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு இடத்துல பிரதமர் பேசுகின்றார், காசியில் ஒரு உரை வரும்பொழுது அதை கேட்பதற்கு காஞ்சியில் ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப பாரதியாருடைய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட நம்ம 1921 லொகேட் பண்றோம். கவிதைகள் பெரும்பாலும் அவருடைய ரிச்சஸ்ட் பீரியட், மைண்ட்ல ரிச்சஸ்ட் பீரியட் அவர் காசியில் இருந்த பொழுது 88, 98, 1898, 99, கிட்டத்தட்ட 1905 வரைக்கும் அங்க இருக்கிறார். ரிச்சஸ்ட் மைண்ட் அப்படியே ஃபர்டைலா இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறாரு, எழுதணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட தாக்கத்துல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதுறாரு. ஸோ அதே நேரத்தில் 1901 தான் ரேடியோ வருது, மார்க்கோனி ரேடியோவை கொண்டு வர்றார். டிரான்ஸ்அட்லாண்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் 1901 நடக்குது. இப்போ மகாகவி பாரதியார் அந்த கவிதையில பார்த்தீங்கன்னா கருவி செய்வோம் அப்படிங்கிறார். காசியில் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு. அதாவது மார்க்கோனி கண்டுபிடிச்சதை போய் தூக்கிட்டு வரலான்னு அவர் சொல்லவே இல்லை, நாம செய்வோம் அப்படிங்கிறார். அதே காலகட்டத்தில் அவர் திங்கிங் பாருங்க, எல்லா நாடுகளுமே எப்படி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெக்னாலஜி கிடைக்கும், அதை எப்படி போய் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கேட்கலாங்கும் பொழுது சுயசார்பு பாரதம் என்பது பாரதியினுடைய ரத்தத்திலே கலந்திருக்கக்கூடிய விஷயம். இதெல்லாம் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கார். அவர் சொன்னது எல்லாமே கப்பல்கள் செய்வோம், எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளூர்லயே செய்வோம், எங்கேயுமே போய் யாருகிட்டையுமே கையேந்த வேண்டாம், மெஜஸ்டிக்கா பேசுறாரு, மேக் இன் இந்தியா இங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. அதே போல இங்க காவிரி கரையோரத்துல வெத்தலை இருக்கு, நம்முடைய பஞ்சாப் மாகாணத்துல கோதுமை இருக்குன்னா இது இரண்டையுமே பண்டமாற்றம் செய்து வாழுவோம் அப்படிங்கிறார். இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய அதே இதுதான், எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ள கன்சம்ஷன் நமக்குள்ள நாம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம், இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்றோம். ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்றோம்னா இப்ப பிரதம மந்திரி சொல்றாரு ஒரு வருஷமே டார்கெட் வச்சுட்டு போறாரு. இந்த வருஷம் 12% இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், அடுத்த வருஷம் 20%, அடுத்த வருஷம் 30%. அப்படின்னா 30% பொருட்கள் நீங்க என்ன இம்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது இந்தியால தான் நீங்க வாங்கணும், அது இம்போர்ட் பண்றதை குறைங்க அப்படின்னு. இதே போன்று மகாகவி பாரதியார் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கும் பொழுது பிரதமர் அவர்களுடைய கனவு எவ்வளவு விஷயங்கள் இப்ப சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே அப்பவே மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஒரு சீடை போட்டு போயிருக்கார். எனக்கு ரொம்ப பயம் என்னன்னாங்க, மகாகவி பாரதியார் கவிதையில் ரொம்ப பயந்த விஷயம் என்னன்னா, அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரு மனிதன் வேண்டும், இந்த பூமியில பிறக்கணும், இந்தியால பாரதத்துல. அந்த மனிதன் நிலாவுக்கு செல்லுவதற்கும் ஆசைப்படணும், அதே மனிதன் காஞ்சி எல்லா தலங்கள் என்ன இருக்கோ அதை புனரமைக்கணும், அதே மனிதன் ராமானுஜருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், அதே மனிதன் சங்கராச்சாரியருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றார். இதை நான் டெல்லியில் எங்களுடைய அகில இந்திய செயற்குழு மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது பிரதமர் இருக்கும்பொழுது இந்த கவிதையை நான் படித்தேன். நான் சொன்னேன், பிரதமர் அவர்களே, மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் உங்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட கவிதை இது, நான் அதை உங்களை புகழணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல. ஏன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா 3க்கு அன்மேன்டு அனுப்பணுங்கிறீங்க, மேன்டு போகணுங்கிறீங்க. ஒரு பக்கம் இஸ்ரோ போனீங்கன்னா உங்க ஸ்பீச் அப்படித்தான் இருக்கு, 3 பத்தி பேசுறீங்க, இந்தியா எப்ப போகுங்கிறீங்க. அடுத்தது நீங்க ரொம்ப அற்புதமா போய் சங்கராச்சாரியார் அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு மண்டபத்தை கட்டுறீங்க, அங்க தியானத்தில் இருக்கீங்க. அப்புறம் கோவில்கள் எல்லாம் புனரமைக்கிறீங்க. இது பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமாக மகாகவி பாரதியினுடைய வரியில இந்த 3ஐயும் கலந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பிரதமர் முன்பு சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு 5-6 மாதங்களுக்கு முன்பு. ஸோ மகாகவி பாரதியாருடைய மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரதத்திற்காக, பாரதத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இப்போது கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா திட்டங்களுடைய கரு மகாகவி பாரதியாருடைய எழுத்தில் இருக்கிறது என்பது ஒரு தமிழனுக்கும் பெருமை என்பது என்னுடைய வாதம். இதை தாண்டி நீங்க பாரதியினுடைய கவிதைகளில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த அம்சம் அப்படிங்கக்கூடியது எது? அவருடைய தேசபக்தி, அவருடைய அறிவியல் செழுமை, அவருடைய தெய்வ பக்தி, இந்த விஷயம். எனக்கு அவருடைய தெய்வ பக்தி ரொம்ப பிடிக்குங்க. பாரதியினுடைய தெய்வ பக்தி காரணம், தெய்வ பக்தி இருக்கிறனால தான் இது எல்லாமே வருது அப்படிங்கிறது மகாகவி பாரதியாரனுடைய ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆர்குமெண்ட். கண்டினியூஸாக அது எழுதுறாரு. அப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, he was very proud of who he is. அவர் யார் என்பதிலே மிக தெளிவாகவும் கர்வமாகவும் இருந்த ஒரு மனிதர். நான் இப்படித்தான் அப்படின்னு. ஏன்னா
அவர் இறக்கும் பொழுது மகாகவி பாரதியாரனுடைய இறப்பு அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறும் சம்பவம். இன்னைக்கு அது சரித்திரம். ஏன் சம்பவம் அப்படின்னாங்க, 1921 மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் இறக்கும் பொழுது அவர் கூட நடந்து போனவங்க அல்லது அந்த இறப்பில் பங்கேற்றவங்க less than 20. ரொம்ப குறைவான மனிதர்கள் தான் பாரதியாரனுடைய கடைசி இறப்பில் இருக்காங்க. சம்பவம் அது. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு வேர்ட், மகாகவி பாரதியார் டைட், அப்போ சுப்பிரமணிய பாரதியார் டைடு. இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது தான் நம்ம மைண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுங்க அரவிந்த். இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே நம்முடைய மைண்ட் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருச்சுன்னா, சயின்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கோ அதை வச்சு தான் இந்த உலகத்தை நான் புரிஞ்சுக்குவேன். அதுக்கு மேல ஏதாச்சும் இருந்தது அப்படின்னா அது புரியாது. பிகாஸ் சயின்ஸ் ஹஸ் ஒன்லி taught me to see the world like this. Anything beyond that I don't understand. Very few people சயின்ஸினுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை தாண்டி உலகத்தை பார்த்தாங்க. சயின்ஸ் இவ்வளவுதான் வளர்ந்துருக்கு, சயின்ஸினுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை தாண்டி இப்போ ஐன்ஸ்டீன் 1916 எப்படி எக்ஸாக்டா 69% ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் விச் இஸ் நாட் மேட்டர், காஸ்மாலஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் 69% கொடுத்து ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாருங்க. ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்க பாருங்கப்பா, இதான் ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி, இட்ஸ் a flat universe, critical value of matter and energy முடிஞ்சு போச்சு. பட் somebody asked Einstein இது என்ன 69% கேட்கும் பொழுது அவரே தடுமாறினார். பிகாஸ் அப்ப சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இவ்வளவுதாங்க இருந்துச்சு. Einstein was somewhere here. அவரு போய் ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸை போய் பார்த்தாரு, ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, அந்த எனர்ஜி எப்படி பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தார். ஆனால் சயின்ஸ் வளராதனால 84 ஜேம்ஸ் பெபிள்ஸ் வர்றாரு. அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம மேப் பண்ணிட்டோம், அந்த ஹம்மிங் சவுண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அது என்ன ஹம் ஆகிட்டு இருக்கு உலகத்துலன்னு. தென் ஹீ சேட் 69% ஏன் ஈக்குவேஷனை படி டார்க் எனர்ஜிங்கிறார். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16க்கும் 84க்கும் ரஃப்லி அபவுட் 66 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி 2019 தான் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மும் ஷேப்பும் கொடுக்குறோம். இப்போ நாம் என்ன சொல்றோம்னா, இட்ஸ் அன் எல்கேஜி பேபி சயின்ஸ், யூனிவர்ஸுங்கிறது பிஹெச்டிங்கிறோம். இன்னும் அவ்வளோ தூரம் போகணும். ஸோ பாரதியினுடைய பியூட்டி அந்த அருள் இருந்தனால கிரியேட்டிவிட்டி, கடவுளினுடைய பற்று இருந்தனால இமேஜினேஷன், அது ரெண்டும் இருந்தனால உலகத்தை ஒரு 100 ஆண்டுகள் 200 ஆண்டுகள் தாண்டி பார்க்கக்கூடிய தன்மை. இது நம்ம எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுங்க? we are caught up in our textbooks. அதுக்குள்ள இருக்கிற சயின்ஸை குட்டி போட்ட போன மாதிரி சுத்தி வர்றோம். இதைத்தான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையோ அல்லது முக்கியமான கல்வியில கொண்டு வரக்கூடிய சீர்திருத்தங்களோ இதை உடைத்து அந்த மாணவனை வெளியே கொண்டு வந்து சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷனை ஃபீட் பண்ணணும். எல்லாம் சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் தானுங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன். why will we say make in India at that point of time? வெத்தலையும் கோதுமையும் மாத்தணும்னு ஏன் சொல்லுவார்? the sense of intuition எப்போ வருதுன்னா, மண்ணை சார்ந்த கல்வி, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சார்ந்த கல்வி வரும்பொழுது சென்ஸ் ஆஃப் இன்ட்யூஷன். தென் உலகத்தை வந்து ஒரு விசாலமான பார்வையில பார்க்கக்கூடிய தன்மை. இது பாரதியிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது பாரதியினுடைய தெய்வ பக்தி அப்படிங்கக்கூடிய நீங்கள் சொன்னீங்க. நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, விவாதித்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அதை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த தெய்வம் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடியதே பாரதி வந்து ஹி சா இட் அஸ் அ என்டையர் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் சங்கராச்சாரிய அவர்கள் வந்துங்க அப்போ வந்து புத்த மதத்தினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது இந்தியாவில். சிவியராக இருக்கும் பொழுது மகாராஜாக்கள், பெரிய பெரிய மன்னர்கள், பேரரசர்கள் வந்து புத்த மதத்தை கையில் எடுக்கிறாங்க. கடல் தாண்டி அவருடைய குழந்தைகள் சென்று புத்த மதத்தை வந்து ஸ்ரீலங்காவில், ஜாவா, சுமத்ரா எல்லா பக்கம் போகிறாங்க. அந்த பீரியடில் நம்ம சங்கராச்சாரியார் வரை லொக்கேட் பண்ணணுங்க. ஏன்னா புத்தா அவரும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தியரியை கொண்டு வர்றாங்க. அவர் வந்து எசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத்துக்கு போக நம்மளை கொண்டு போறாங்க. அந்த தம்மா, பாத் ஆஃப் தம்மா கொண்டு போறார், ஹையஸ்ட் சயின்ஸ். இப்ப அந்த நேரத்தில் இந்து ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபார்ம் ஒர்க்ஷிப்போ, ஒரு கடவுளுடைய முகமோ, இப்படித்தான் ஒரு கடவுளை நீங்க வழி பண்ணணும், இப்படித்தான் பூஜை பண்ணணும், அதாவது பாகன் ஒர்க்ஷிப்ல இருந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது சங்கராச்சாரியாருடைய பிறப்பு ரொம்ப முக்கியங்க. ஒரு பெரிய சரித்திரம் அது. சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, எங்கேயுமே ஒரு உருவ ஒர்க்ஷிப்பை வந்து அவர் வந்து ஃபேவர் பண்ணல. அது வந்து சிங்கேரியாக இருக்கட்டும், துவாரகாவாக இருக்கட்டும், ஜோஷிமட்டாக இருக்கட்டும், பூரியா இருக்கட்டும், அவர் அமைத்த 4 மடங்கள்லையும் இன்னைக்கும் அவருடைய லிட்ரேச்சர், அவருடைய போதனைகள் வழி வழியா இப்ப சுவாமிகள் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் பேசும் பொழுது எங்கேயும் கூட அவர் ஒரு உருவத்தை வச்சு அந்த உருவத்தை வழிபடுங்கன்னு அவர் சங்கராச்சாரியார் சொல்லவே இல்லை. அவர் சொன்னதே ஸ்ரீசக்கரம். ஸ்ரீசக்கரம் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த காஸ்மிக்க ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீசக்கரத்தை கொண்டு வர்றார். இதுதான் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு. அதற்கு நாம இந்து மதம் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறோம். இந்துங்கிறது இட்ஸ் நெவர் a religion, இட்ஸ் a way of life. யூனிவர்ஸோட கலந்துருக்கு. அந்த ஸ்ரீசக்கரம் என்பது மக்களுக்கு புரியாது. பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த எனர்ஜிங்கிறது என்ன, எந்த எனர்ஜி நான் பார்க்கறது,
எனக்கு ஒரு சக்தி வடிவத்தில் ஒரு ஒரு முகம் வேண்டும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு தேவியை பிரதிஷ்டை பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் சிங்கேரி போனால் சிங்கேரி அம்மா இருக்காங்க, பிரதிஷ்டை பண்றாங்க. ஸோ அதையும் சங்கராச்சாரியர் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இன்டு த ஃபியூச்சர் உருவ வழிபாட்டை தாண்டி எனர்ஜியோட மக்கள் கனெக்ட் பண்ணி அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு வே ஆஃப் லைஃப்ல வாழ ஆரம்பிப்பாங்க. அது வரைக்கும் உருவ வழிபாடு வேண்டும் என்று சங்கராச்சாரியர் சொல்றாங்க. பாரதி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பராசக்தி விச் இஸ் an எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியும் முழு யூனிவர்ஸை பார்க்கிறார், கம்ப்ளீட் யூனிவர்ஸை பார்க்கிறார். இன்னைக்கும் ஏன் இந்தியா வந்து சிவிலைசேஷனல் ஸ்டேட் அப்படின்னாங்க, நம்ம எனர்ஜி ஃபார்ம்ல தான் சக்தி வழிபாட்டை கொண்டு வர்றோம். இன்னைக்கு நம்முடைய டெம்பிள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. சக்தி வழிபாடே நத்திங் பட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. அதனால இது ஒரு சிவிலைசேஷனல் ஸ்டேட், நாட் அ நேஷன் ஸ்டேட். இதை வந்து மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் பராசக்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல அதற்கு ஒரு ரூபம் கொடுக்குறாங்க. பட் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே சயின்ஸை நோக்கி, சயின்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிலிஜன். ரிலிஜன் இஸ் நத்திங் பட் அ வே ஆஃப் லைஃப். இதுக்குள்ள இந்த ஆர்டிபிஷியல் டிவிஷன் வந்து ரிலிஜனை வீட்டுக்கு வாசல்ல விட்டுறணும், செருப்பு விடுற மாதிரி. ஸ்கூலுக்குள்ள போனீங்கன்னா ரிலிஜன் வெளியே இருக்கணும், சரஸ்வதி வந்தனம் பாடக்கூடாது, இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல, இங்க எப்படி நீ பாடலாம், இது எல்லாம் சொல்லும் பொழுதுங்க கிட்டத்தட்ட 2000-3000 ஆண்டுகள் நம்ம எது வந்து டிஃபைன் பண்ணுச்சோ அதையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது ஏன் செக்குலர்? செக்குலர்ங்கிறது இவங்க கொடுக்குற டெஃபினேஷன். நீ வந்து இப்படி ட்ரெஸ் போட்டா இந்த மாதிரி போடாத, அந்த மாதிரி போடாத, ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி இருக்காத. அந்த செக்குலருங்கிற ஒரு புரியாத வார்த்தையை கொண்டு வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் ட்ரெடிஷனை அழிக்கும் பொழுது இன்ட்யூஷன் போயிருது. இன்ட்யூஷன் போனதுக்கு அப்புறம் கிரியேட்டிவிட்டி போயிருது. then we become a mere slave of the books. அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு ஒரிஜினல் தாட்டும் ஒரிஜினல் சிவிலைசேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் நடக்கும்? மிகவும் அருமையான எண்ணங்கள். இந்த 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 எண்ண வீச்சு அப்படிங்கக்கூடியது வந்து ஏறக்குறைய என்டையர் யூனிவர்ஸுக்கு போயிட்டு திரும்ப எட்டயபுரத்துக்கு வந்திருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு எண்ணங்களை நம்மோட திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எல்லாத்தையும் நாம் வந்து ஒரு கண்டென்ஸ்டாக அவங்க இன்னைக்கு என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அடிப்படையில் அறிவியலையும் நாம் வந்து கவிதையாக மாற்ற முடியும், அறிவியலையும் ஆன்மீகத்தையும் நாம் கவிதையாக மாற்ற முடியும். அப்படி மாற்றக்கூடிய ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கவிஞர்கள் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட கவிஞர்கள், விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கவிஞர்கள் தான். சும்மா வந்து டெலிஃபோன் ரிங் போல் அப்படின்ட்டு பேசுறதுனாலே அவன் வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப கவிஞராக மாறிவிட மாட்டான். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ஒரு அறிவியல் கவிஞனாக அவன் மாறிவிட முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அறிவியலை உண்மையிலேயே இசைக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதை வந்து பாரதி சாதிச்சு காட்டியிருக்கிறார். அதை செய்தவர்கள், திரும்பவும் சொல்றேன், உலகத்தில் மிகவும் குறைவு. அதை வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக காட்டினார்கள். ஐன்ஸ்டீனுடைய த யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு பிறகு அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள். இன்ஃபேக்ட் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஐன்ஸ்டீன் தாட் தட் நான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத நான் தவறாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கூட அவர் எண்ணினார். ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் தட் ஐ ஹவ் டன் அப்படின்னு கூட அவர் கருதினார். அதுக்கு பிறகு எப்படி அந்த எவல்யூஷன் வந்தது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொன்னாங்க. அந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கக்கூடியதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் when he talks about gravity, he talks of gravity as force. Einstein when he talks of gravity, he talks of gravity as a field. இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு வாஸ்ட் கேன்வாஸ்ல பாரதி வந்து இதை எப்படி உள்வாங்கினார் யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு வசதி கிடையாது அவருக்கு, அஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. வெள்ளக்காரனை எதிர்த்து போராடுறாரு, பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடுறாரு, நம்முடைய சமூக இறுக்கங்களை எதிர்த்து போராடுகிறாரு, நம்முடைய பெருமிதங்களை, பழைய பெருமிதங்களை அவர் பேசுகிறாரு. அவ்வளவும் பேசிட்டு அன்னைக்கு அறிவியலில் இருந்த நுட்பமான விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு வந்து நம்முடைய மக்களுக்கே அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. இது வந்து மிக 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 அருமையான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து காண்பிச்சிங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க சொன்னாங்க, அதாவது இன்னைக்கு அறிவியல் இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்குது, அதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த விஷயத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு இன்ட்யூஷன் தேவை, பொயட்டிக் இமேஜினேஷன் தேவை. அந்த இன்ட்யூஷன் அண்ட் பொயட்டிக் இமேஜினேஷன் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இருந்தாதான் நம்முடைய குழந்தைகள் வந்து அறிவியலில் சாதிப்பாங்க. அறிவியலில் வந்து இங்கிருந்து ஒரு ஐன்ஸ்டீன் உருவாகிறதுக்கு, இங்கிருந்து இன்னொரு ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் உருவாகிறதுக்கு, இன்னொரு ஜி.என். ராமச்சந்திரன் உருவாகிறதுக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஜி.என். ராமச்சந்திரன் ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியலாளர். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரே ஒரு தலைவர் தாங்க இருக்காங்க, ஒரே ஒரு தலைவர் தான் இருக்கிறார். இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் பாரதியினுடைய அந்த அறிவியல் எப்படி இன்றைக்கு இருந்த அன்னைக்கு அவருடைய காலகட்டத்தில் இருந்து அறிவியலை தாண்டி எங்கேயோ போயிட்டு வந்திருக்குது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு, கோமதி அம்மனை அவர் பாடுறார். கோமதி அம்மனை பாடும்போது, கோமதி அம்மன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மன் கோவிலுங்க.
ஒரு இட்ஸ் டஸ்டி டவுன், ஒரு ஸ்லீப்பி டஸ்டி டவுனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், வைப்ரண்ட் டவுன். அண்ட் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னால் அந்த அம்மனுக்கு வந்து அவர் ஒரு பாடல் பாடுறாரு. காலமாம் வனத்தில் அண்ட கோலமாம் மரத்தின் மீது காளி சக்தி என்ற பெயர் கொண்டு ரீங்காரமிட்டு உலாவும் ஒரு வண்டு. நம்ம வந்து காலத்தை பற்றி நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால், ஜெனரலாக இன்னைக்கும் நீங்கள் வந்து காலத்தை வந்து ஒரு கவிஞனிடம் காலத்தை பற்றி சொல்லு அப்படின்னா அவன் வந்து அதை ஒரு ஃப்ளோவாக காட்டுவான், ஒரு ஆறு ஓடுகிறது அப்படின்னு. ஒரு படமாக வரைய சொன்னான், சல்வடார் டாலி வரைஞ்சிருக்கா பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெமரின்னு ஒரு ஃபேமஸ் படம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடிகாரங்கள்லாம் அப்படி உருகி போகிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஃப்ளூயிடாகத்தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் பாரதி சொல்கிற காலமாம் வனம், அதை ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பாக பார்க்குறது. காலமாம் வனம், அந்த வனத்தில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு கோலம், ஒரு பேட்டர்ன். The time creates a pattern and that pattern is the universe. அப்படின்னுட்டு சொல்லக்கூடியது யாரு? எட்டயபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய, நாளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது தெரியாது, நாளைக்கு நாம் அரெஸ்ட் ஆவோமா மாட்டோமான்னு தெரியாத ஒரு ஆள். அவர் வந்து இதை பாடுறாரு. 2018 சயின்டிஃபிக் அமெரிக்கன்ல ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து அதில் வந்து அவன் சொல்றான், you should not see time as a flow, we have to imagine time as, the scientific imagination should hold time as landscape that will remove the biases in our equation அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒரு ஏழை போயட்டாக இங்கே இருந்துட்டு, அதனால தான் அவர் வந்து வெறும் புலவர் இல்லை, அவர் வந்து ஒரு கவி, ஒரு ரிஷி கவி. எப்படி வேத காலத்து ரிஷிகள் வந்து மந்திரங்களை கண்டார்களோ அதே மாதிரி இவருடைய பயிற்சி போய் மந்திரங்களை அந்த யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை போய் தொட்டுட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்துக்குள்ள பாரதியினுடைய கவிதைகள் எப்படி ஹார்மனைஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியதை பற்றி சொன்னீங்க. இது எல்லாமே சுவாமி சஹஜானந்தர் பற்றி சொன்னீங்க. எப்படி லோக்கல் ரிசோர்சஸ், இந்த பயோ ரிசோர்சஸை வந்து நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னீங்க. நேற்று நாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னோங்க, என்னென்னா முதலாக இந்தியாவில் இந்த பயோ பைரசியை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்காக வேண்டி TKDL, ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி, வாஜ்பாய் அரசு கொண்டு வந்தது. அதனால பயோ பைரசி ஒரு 80% குறைஞ்சது. இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த உள்ளூர் தாவரங்கள் பற்றி, அங்கே வைத்தியர்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நாலேஜ் வந்ததுன்னா அந்த பயோ பைரசி மிகப்பெரிய அளவில் குறையும், உள்ளூர் தயாரிப்புகள் வந்து வளரும். ஆக இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்க நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை செயல்படுத்துவதற்கு நாம் எல்லோரும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். அந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு விளைமாண்பு யாவையும் பார்த்தன் போல் விழியினால் விளக்குவாய் வா 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 அப்படின்ட்டு பாரதியுடைய வார்த்தைகளோட நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். அவர் வந்து நம்முடைய இந்த தெய்வ சாபம் நீங்கி நம்முடைய உயர்ந்த மாண்புகள் இந்த நாட்டில் வருவதற்கு அவர் வந்து இதை செய்ய வேண்டும். இதை நான் சொல்றது கடைசியாக சொல்லிடுறேன், முழுக்க நான் இதை சொல்றது என்னுடைய சுயநலத்தினால சொல்றேன். ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய பேர குழந்தைகள் நல்ல தமிழ்நாட்டில் வாழணும் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்குது. அதற்கான ஒரே கோப்பு வந்து இன்னைக்கு அண்ணாமலை அவர்கள் தான். ஆகவே நான் இதை சொல்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த், வந்தே மாதரம். அரவிந்தன் அவர்கள் இங்கு இருக்கும் பொழுது அவரை பற்றி ஒரு 2 வார்த்தைகள் சொல்லி நான் முடிச்சா தான் இந்த செஷன் வந்து முடிவரும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். ஜென்ரலாகவே காம்ப்ளெக்ஸ் திங்கர்ஸ், ரொம்ப ஆழமாக யோசிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெக்லூஸாக இருப்பாங்க. நமக்கு அவங்களை புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அரவிந்தன் நீலகண்டன் அவருடைய சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக, ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக உள்ள இறங்கியிருப்பார். சமீபத்தில் பேசும் பொழுது நாங்கள் இருவரும் ஒரு கான்வர்சேஷனில் பேச்சுவார்த்தையில் சொன்னோம், நம்ம இருவரும் சேர்ந்து ஒரு புக் எழுதணுமே அப்படின்னு. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் சொல்லி அரசியல் செய்து கொண்டு வந்தார்களோ, we have to take a relook at it, complete relook. நாங்கள் தான் சமூக நீதி, டெம்பிள் என்ட்ரி நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்னெல்லாம் சொன்னாங்களோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு புத்தகத்தில் அதை கம்ப்ளீட்டாக ரீலுக் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் மறைக்கப்பட்ட அந்த எல்லா விஷயங்களையும் திரும்ப அந்த புத்தகத்தில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பயம். நான் சொன்னேன், அண்ணா உங்களுக்கெல்லாம் யோசிக்க முடியாது, நீங்கள் யோசிங்க, நான் வந்து சைடில் இருந்து கொஞ்சம் ஏதோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ இருவருமே ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த புத்தகத்திற்கான ஒரு அடித்தளத்தை இப்போ போட்டுட்டோம். அந்த புத்தகத்தை கொண்டு வர வேண்டும், புத்தகத்தை எழுதி முடிக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் வழக்கம் போல் அவருடைய பாத்தில் அவர் சரியாக இருக்காரு, அட்வான்ஸாக இருக்காரு, டைம் லைனை மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. நான் அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப பின்னாடி, இன்னும் வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆகாம இங்கேயோ நின்றுட்டு இருக்கு. அதனால் என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய பாக்கியம் அரவிந்த் நீலகண்டன் அவர்களோட அந்த புத்தகத்தை கொண்டு வரணும். கம்ப்ளீட் தமிழ்நாட்டில் 250 ஆண்டுகளாக பேசிய விஷயத்தை எல்லாமே ஒரு சயின்டிஃபிக் பேசிஸில் ஒரு ரீலுக் பண்ணணும். மறைக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி தலைவர்களை அறிமுகப்படுத்தணும். குறிப்பாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை திரும்ப தமிழக மண்ணில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் கொண்டு வரணும். எஜுகேஷன் சிஸ்டத்திற்கான எங்களுடைய விஷன் என்ன, தமிழ்நாட்டினுடைய இண்டஸ்ட்ரி, மக்களுடைய வாழ்வியல் முறை, தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்துக்கு எங்களுடைய விஷன் என்ன அந்த புத்தகத்தில் வரணுங்கிற ஆசை. அது மிக வேகமாக எழுதி முடித்து
இறையருள் அவர்களுடைய இறையருள் பராசக்தி அன்னை அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வேகமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணெய். இது பெரிய பாக்கியம். அரவிந்தனோட வந்து மகாகவி பாரதியாரை இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட்ல பேசினது அது ஒரு பெரிய வரமாக பாக்கியமாக பார்க்கின்றேன். நீங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரத் மாதா கி ஜெய். So now we are open for a couple of questions only related to science and Bharatiyar. So if anybody is willing to take it, please. Probably you can put your hands up, we will pass on the mic. Thank you so much for this wonderful speech and bringing out so many facets of Mahakavi Subramanya Bharati. In the science perspective, is it possible to bring the study of Mahabharati himself into the university curriculum? Now that we have a seat in Banaras University, study of Mahakavi Bharati, and the science approach, adhiye vandu oru curriculum kondu varudhukku anga panita, then it will be easy later for us to emulate that in Tamil Nadu. Is it possible to do? Madam, thank you for your question. During the Kashi Tamil Sangamam, when our Honorable Prime Minister was in Kashi for the inauguration, and he was very particular, in the Benares Hindu University, BHU, the chair for Subramanya Mahakavi Bharati should go beyond exploring what Bharati we all know. நமக்கு என்ன பாரதியை பற்றி தெரியுமோ அதை தாண்டி செல்ல வேண்டும். இது வந்து மகாகவி பாரதியார் அவர்களுக்கு முழுமையான ஒரு அங்கீகாரம் எல்லாம் தாண்டி அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் அந்த இருக்கையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பது பிரதமருடைய ஆசை. அதை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் ஐம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் மேடம், ஐம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். இந்த மகாகவி பாரதியாரோட இருக்கை எங்கே இருந்திருக்கணும்னா இங்கே இருந்திருக்கணும். சென்னையில், கோயம்புத்தூரில், மதுரையில், தூத்துக்குடியில், அவருடைய பிறந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் இங்கே மகாகவி பாரதியாருக்கு அந்த கௌரவத்தை கொடுத்து இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கணும். இந்த அட்டம்ப்ட், இந்த சென்னை லிட் ஃபெஸ்டோடைய அட்டம்ப்டே பார்த்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 டாபிக்ஸ் வேற மகாகவி பாரதியார் கண்டினியூஸ்லி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. சம் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் டுடே. ஸோ இதே ஒரு ஸ்டார்ட்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ மகாகவி பாரதியாரை படிக்கிறவங்களே முழுமையாக அந்த கலெக்டட் ஒர்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு வாங்குவாங்க. செலக்டடாக அந்த புத்தகத்தில் போட்டிருக்க 2 பேரா 3 பேராவை படிக்காமல் முழுமையான அந்த வால்யூமை வாங்கி முழுமையாக மகாகவி பாரதியாரை பார்க்க ஆரம்பிச்சாவே we have done a great service to Bharati. So I am sure that seat of learning in BHU would be a world class ஒரு seat of learning, would definitely explore நீங்க சொன்னது எல்லாமே. நீங்க சொன்னதை ஒரு ஃபீட்பேக்கை எடுத்து we'll take it up to Benares University's vice chancellor. Thank you, madam. Sir, there is one question from you. You know, if lot of the first food certificates, how long will it take to reveal the truth? The first way to take for the day. How long will it take to unveil the truth? And praying for the day. How long will it take to reveal all the truth? நீங்க 2 வார்த்தை மட்டும் சொல்லுங்க. And remove all the false narratives. How long will it take? He's asking about how long it will take to unreveal the truths and myths, bust the myths, and take it to a lot of people. Like it is in How long will it take to break all this false narrative? Okay, how long it will take to outreach and bring impact in the society and unreveal the truth to a lot of people. How will one and the,
So the myths to bust, how long it will take and how the outreach would be possible among the youth. Okay, great question, brother. Thank you so much. We are very privileged. You have come to listen to us. We are truly honored and humbled. நீங்க வந்து மகாகவி பாரதியார் அவருடைய இந்த டிஸ்கஷனை கேட்க வந்தது எங்களுக்கு ஒரு பாக்கியமா பார்க்குறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். 2-3 கேள்விகளை மிக்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ட்ரூத்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க, ஃபேக் நியூஸ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க எல்லாமே. வஉசி ஐயாவை பற்றி பேசினாங்க. வஉசி ஐயா அவர்கள் வந்து ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அதை ஆரம்பித்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு எதிராக கப்பல்களை இங்கிருந்து விடணும், அவங்களோட ஃபைட் பண்ணி சுதேசியாக நம்ம இருக்கணும். மகாகவி பாரதியார் அதே தாட் சேம் தாட். அப்போ பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓகே நீ வந்து 100 ரூபாய்க்கு கப்பல் விடுறியா, நான் பணத்தை குறைச்சி 50 ரூபாய்க்கு விடுறேன்னு 50 ரூபாய்க்கு குறைச்சாங்க. எகெயின் த சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி வாஸ் ரன்னிங். அப்பவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணார். தென் தே செட் ஓகே 50 ரூபா பிரச்சனை, நான் 25 ரூபாய்க்கு வண்டி ஓட்டுறேன், நீ 100 ரூபாய்க்கு ஓட்டி பாரு. இது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாதனால பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரீபீஸ்க்கு போனாங்க. தே செட் whoever is boarding our ship will give you an umbrella. நம்ம கப்பலில் போனீங்கன்னா அம்பர்லா அப்பவே கொடுப்போம் அப்படின்னு. இவர் எங்க வஉசி எங்கிருந்து அம்பர்லா கொடுப்பார். ஸோ அவருடைய ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா a very noble mission, a noble person who really wanted to bring that word called சுதேசி. இந்த சுதேசி நம்ம நாடு நம்ம இருக்கணும், சுதேசி வந்தால் மட்டும்தான் பிரிட்டிஷை எதிர்க்க முடியுங்கிறது ஒரு தீர்க்கமான சிந்தனை. பட் அவருடைய கம்பெனி அழிக்கப்பட்டதே வந்து ஒரு ஃபேக் நியூஸ், இந்த மாதிரி பொய்யான ஒரு விஷயங்கள், அதை அழிக்க வேண்டும் என்கின்ற முயற்சி. இது வந்து சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா காலங்காலமாக நடக்கும். இதை நீங்கள் தடுக்க முடியாதுங்கிறது, யூ கேன் நெவர் ஸ்டாப் இட். ஒரு ட்ரூத்தினுடைய ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு இல்லைங்க, இட் இஸ் ஆன்டி ட்ரூத். ஃபால்ஸுக்கும் ஆன்டி ட்ரூத்துக்கும் ஆங்கிலத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது there is lot of difference. ஃபால்ஸுங்கிறது பொய், நீ உண்மை சொன்னேன் நான் பொய் சொன்னேன். ஆன்டி ட்ரூத் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு மேக் ஷுர் அந்த ட்ரூத்தை என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ ஒரு ஃபேஸட்டையும் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம இதில் வந்து சேஞ்சுங்கிறது பாலிடிக்ஸ்லையோ எக்கனாமிக்ஸ்லையோ சயின்ஸ்லையோ ஃபிலாசபிலையோ எங்கேயெல்லாம் when people start speaking இதனால ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு தொந்தரவு வரும் அப்படின்னா ஆன்டி ட்ரூத் கேங் கிளம்பி வருவாங்க, ஃபால்ஸ் கேங் இல்லைங்க. ஏன்னா ஃபால்ஸ் கேங் வரும் பொழுது நீங்க திரும்ப உங்க ட்ரூத்தில் அவங்களை கொண்டுடலாம், அட்லீஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டா. பட் ஆன்டி ட்ரூத் இஸ் வெரி டஃப் டு டேக் ஆன் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஈகோ சிஸ்டம். பத்திரிகையில் எழுதுறது, சோஷியல் மீடியாவில் போடுறது, எல்லாத்துலேயும் போட்டு ஏவும் பியும் பார்த்தாங்க, பியும் சியும் பார்த்தாங்க, அதனால ஏவும் சியும் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை பில்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நடக்கும். இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். த ஒன்லி வே டு ஃபேஸ் இட் is to be resilient. நீங்க ரெசிலியண்டா இருக்கணும். தமிழ்ல ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, நீங்க தீர்க்கமாக போகின்ற பாதையில நீங்க சரியா தீர்க்கமா இருக்கீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a matter of time before you can take on the anti-truth. இது வந்து இளைஞர்கள் அல்லது வரக்கூடியவங்க அந்த சேஞ்ச் நான் பண்றேன், நான் சேஞ்சை முன்னெடுக்க போறேன், என்னால மாற்றம் வரும்னு யாரெல்லாம் வேற துறையில, தொழில் துறையில, விளையாட்டு துறையில எங்கெல்லாம் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். The only thing is don't give up, just be resilient. ஏன்னா மகாகவி பாரதியார் அவர்களே அவர் வாழ்ந்த பொழுது யார் மகாகவி பாரதியாரை அட்லீஸ்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க? பாரதியார் அவங்க நல்லவங்கன்னு யார் சொன்னாங்க? கலீலியோல இருந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லடிப்பட்டு தான் செத்தாங்க. மகாகவி பாரதியார் அவர் ஆல்சோ வெரி புவர்லி மிஸ்ட்ரீட். அப்ப யாரும் அவருக்கு படுற கஷ்டத்துக்காக கூட போய் ஒரு 1000 பேர் 100 பேர் நிக்கல. அவருடைய பத்திரிகைக்கு வந்து நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து மகாகவி பாரதியார் நான் வாழ வைக்க போறேன்னு நிக்கல. அல்லது வஉசி அவர்களுக்கு குடை கொடுக்கும் பொழுது கூட அது இருந்தாலும் நான் வஉசியோட போவன் நிக்கல. அது வந்து ட்ரூத், ஆன்டி ட்ரூத். இட் வில் டேக் டைம். இது காலங்காலமாக சமுதாயத்தில் நடந்திருக்கு. பி அட் இட், பி ரெசிலியன்ட், கீப் வாக்கிங், கீப் டாக்கிங், கீப் சைலிங். 10 வருஷம் ஆகலாம், 20 வருஷம் ஆகலாம். பட் நீங்க அவசரப்பட்டீங்கன்னா யூ கேனாட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தட் சேஞ்ச். நீங்க பொறுமையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போய்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் சரியான பதில் கொடுத்தனான்னு தெரியல, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் யுவர் क्वेश्चन. பி அட் இட், பி ரெசிலியன்ட், டோன்ட் டேக் இட் டு ஹார்ட். இன்னைக்கு நடக்காது, நாளைக்கு நடக்காது, இட் மே டேக் 10 years. பட் அது வரைக்கும் அதே ஸ்பிரிட்ல நீங்க போய்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் a lesson Mahakavi is telling us. That is a lesson all the great people are telling us. நாமல mere mortals தானங்க. We are small people in the whole cosmos. ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஆகியிருக்கும் பொழுது நமக்கெல்லாம் இன்னும் 1000 மடங்கு பிரச்சனைகள் ஆகத்தானே செய்யும். இது கூட இன்னொரு அடிஷ்னலான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்களுடைய ஜென்ரேஷன், அதாவது 70s 80s உள்ளவங்களுக்கு வந்து we saw ராம ஜென்மபூமி மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்டிங். அது நடந்தது, கரசேவர்கள் இது நடந்துச்சு, அந்த அங்கே வந்து கரசேவை நடந்தது, பல பிரச்சனைகள் வந்தது, பல படுகொலைகள் நடந்தது, இதெல்லாம் நடந்தது நாங்கள் பார்த்தோம்.
2004 ஆரம்பித்து எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை போயிருச்சு. இங்கே வந்து நம்முடைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் வந்து ராமர் கோயிலை பார்ப்போம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கல. திடீர்னு என்னெல்லாமோ நடந்தது. 2014 நரேந்திர மோடி வந்தார், ராமர் கோவில் வந்துச்சு. அப்போ என்ன அப்படின்னா, அதே மாதிரி இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு சொன்னால், இந்த சூழ்நிலையில் திராவிட பொய்களை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இங்கு தோன்றுவார் அப்படின்னு நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம அதை பார்க்குறோம். ஸோ எப்படி ராமர் கோயிலில் நம்ம கண்ணால் இந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்ததோ அதே மாதிரி ஐ ரியலி ப்ரே டு பராசக்தி, இந்த ஜென்ரேஷனில் நாங்கள் வந்து திராவிட இயக்கம் வீழ்வதையும் ஒரு தேசிய அரசு தமிழ்நாட்டில் அமைவதையும் பார்க்க தான் போகிறோம். அதுக்கு ஏற்ற ஒரு கிரிட்டிக்கல் மாஸ் வந்துருச்சு. அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்ல, an avatar manifestation has happened அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் தீர்க்கமாக. I request Jatayu sir to put forth the question as he's been waiting for a long time. Kindly excuse us. This will be the last question because we are running short of time as well. Please excuse. சிறப்பாக பாரதி கவிதையில் அறிவியலை பற்றி கூறினீர்கள். ஒரு விஷயம், பாரதி தன்னுடைய கல்வி பற்றிய கட்டுரையில் எதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதோடு எப்படி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது மேல் நாட்டில் அந்த காலத்திலேயே எப்படி வந்து அணுக்களுடைய படங்களை வரைஞ்சி மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கணும். ஸோ இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் சயின்ஸ் எஜுகேஷனுடைய குவாலிட்டி ரொம்பவே கம்மியாயிட்டு வருது. அதாவது அது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளை எடுத்தாலும் சரி, ஸ்டேட் போர்டு பள்ளிகளாக இருந்தாலும் சரி, இந்த சயின்ஸ் எஜுகேஷனுடைய தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதாவது ஒரு திட்டம் ஒரு தலைவராக நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீங்களா? NCERT எல்லா வருஷமே கூட சார் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வே ரொம்ப சீரியஸாக பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு மாணவனுக்கு 3 வகையான டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க. 3ஆம் கிளாஸ், 8ஆம் கிளாஸ், 10ஆம் கிளாஸ். இந்த 3 கிளாஸ்லையும் கூட அந்த மாணவனுடைய கணிதத்தன்மை, மேத்தமேட்டிக்கல் எபிலிட்டி, ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் இங்கிலீஷ், இங்கிலீஷில் ஒரு பேரா எப்படி படித்து எழுதுறாங்க, சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட். இப்போ 3ஆம் கிளாஸ் பையனுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும், எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு, 8ஆம் கிளாஸ் பையனுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கணும், எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தமிழ்நாடு வந்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் வி ஆர் த லாஸ்ட். கேரளா இஸ் அஹெட் ஆஃப் அஸ், கர்நாடகா இஸ் அஹெட், தெலங்கானா இஸ் அஹெட், ஆந்திரா இஸ் அஹெட், புதுச்சேரி இஸ் அஹெட். நம்ம லாஸ்ட். இது ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றி நம்ம பேசுறதே இல்லை சார். வி ஜஸ்ட் டோன்ட் டாக். பேசவே மாட்டோம். இப்போ சமீபத்தில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஹஸ் கம் அப் வித் சர்வே. அவங்களுடைய ரீஜனல் மதர் டங்கை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு கிரேட் கொடுத்தாங்க. வெரி குட், குட், எக்ஸலன்ட், பேட், ஆவரேஜ். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிராந்திய மொழிகள், ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல ஒரு மாணவனுக்கு தாய்மொழியில கற்றல் அறிவு குறைவா இருக்கிறது யார் அப்படின்னா தமிழன். ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ரிசர்ச். நோ டிபேட், நோ டிஸ்கஷன். ஒரு டிவியில் 8 மணி டிபேட் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை பஜ்ஜி சாப்பிட்டாரா, போண்டா சாப்பிட்டாரா, ஜென்ரலாக இங்கே போனாரா, அங்கே போனாரா, யார் வந்தாங்க, இவங்க அவங்கள திட்டினாங்க, அவங்கள திட்டினாங்க. இதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் டு சொசைட்டி டு டாக். இதுதான் கல்வியாளர்களை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு 5 பேர் உட்கார வச்சு, ஒரு ரிட்டையர்ட் வைஸ் சான்சலர், ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு தாட் லீடர்ஸை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு, ஒய் த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் ஹஸ் கான் டவுன், எதுக்கு இது இவ்வளவு கீழே இருக்கு, அல்லது ஒரு இத்தனை ஆண்டு காலமாக தாய்மொழியை வச்சு தான் இங்கே அரசியல் நடந்துச்சு. ஆனால் ஸ்டான்ஃபோர்ட் சர்வேல சொல்லுது பஞ்சாப் இஸ் அட் 64%, தமிழ்நாடு இஸ் அரௌண்ட் லெஸ் தென் 20-25 இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு தாய்மொழி பெருமையை பேசக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் கற்றல் அறிவு தாய்மொழி குறைவா இருக்குன்னு ஸ்டான்ஃபோர்ட் சர்வே வருது சார். ஸோ இதில் சயின்ஸ் ஒரு பார்ட். இதனால தான் பேசும்பொழுது ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம், இட் இஸ் டைம் டு டேக் எ ரீலுக்குன்னு இல்லை சார். ரீலுக்குன்னா ஒரு புத்தகத்தை திறந்து பார்க்கறது. இதை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை தலைகீழாக மாற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. நீங்கள் இந்த ரீலுக்கு அந்த எரேசர் வச்சு அழிச்சு எழுதுறதெல்லாம் நீ வேலைக்கு ஆகாது சார். இது எப்போ அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் 20 years from now. இந்த கிட்ஸ் இப்போ யார் வர்றாங்களோ, ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், கான்வென்ட்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபோக்கஸ்டாக அந்த ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கு. கற்றாற்றல் குறைவு, ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ். தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்டாக இருக்கு. அதாவது பணம் இருப்பவர்களுக்கான கல்வியும் பணம் இல்லாதவர்களுக்கான கல்வியும் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட். அதனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் வெரி புவர்லி டூயிங். ஆனால் இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் என்ன ரிஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா, குழந்தைங்களே சினிமா பாட்டுக்கு ஆட வச்சுருக்காங்க காலையில். அதை வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ட்வீட் பண்ணுறாரு, ஒரு சினிமா பாட்டு குழந்தை ஆடுறது இட்ஸ் எ ரிஃபார்ம் இன் தமிழ்நாடு எஜுகேஷன். அதை பண்ணுறாங்க. எல்லாம் அப்சல்யூட்லி ஷேம்ஃபுல். எந்த ஐடியாவுமே இல்லை.
அவங்க அப்பா அரசியல்வாதியாக இருந்த ஒரே காரணத்துக்காக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வாங்கி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர். இவங்களாம் கக்கன் கிடையாது. இவங்க வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. இவங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி, நீங்களே எங்கே படிச்சீங்க? நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை பற்றி தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர்கள் நீங்கள் பேசுகிறீங்கல்ல, பேசுறதுக்கு ஒரு தகுதி வேண்டாமா சார்? when somebody is commenting on education, என்ன தகுதி உங்களுக்கு? சினிமா பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் ரிலீஸ் பண்ணுறதும் சினிமா ஷூட்டிங்கில் நண்பருக்கு போய் கிளாப் அடிக்கிறதும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டருடைய தகுதியா? இன் தட் ஸ்பிரிட் நான் கிரிட்டிக்கல் அல்ல, ஐம் நாட் அட்டாக்கிங் எனிபடி. இது பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் கிடையாது, எனக்கு தெரியும் சார். பட் மனம் வெதுப்பி ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை பற்றி கமெண்ட் பண்ற அளவுக்கு இந்த தமிழ்நாடு தரம் தாழ்ந்து உங்களுடைய கமெண்ட்டை எல்லாம் டிவியில பார்க்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு நிலைமை வந்துருச்சே பராசக்தின்னு தான் ஆண்டவனை வேண்டாம். இவங்க என்ன கொண்டு வர போறாங்க? வாட் இஸ் த சேஞ்ச் யூ ஆர் கோயிங் டு பிரிங்? என்ன விஷன் இருக்கு உங்களுக்கு? என்ன குல்லாவை போட்டுக்கிட்டு இன்னொருத்தர் போய் பேசிக்கிட்டு இப்படி பண்றான் அப்படி பண்றான், நம்ம அதை பார்க்குற எல்லாத்தையும் அவங்க பேசுறதெல்லாம் என்ன? ஆர் யூ பீயிங் ட்ரூ டு யுவர் இந்திக் சிஸ்டம், ட்ரூ டு யுவர் ரூட்ஸ்? ஸோ தப்பான ஆட்களுடைய கையில் அந்த கல்வித்துறை போய் மாட்டிருக்கு சார். அப்புறம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபி. இது ஒரு அரசியல்வாதியாக ரொம்ப தெளிவாக சொல்றேன். நான் எலெக்ஷன் நிற்கும்போது என் தொகுதியில் இந்த ஜாக்டோ ஜியோ அப்படிங்கிற அமைப்பு எனக்கு எதிராக தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் ஒரு கூப்பிட்டேன், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு எதிராக தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, எனக்கு எதிராக எதுக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்லைண்ணே, அது நீங்கள்லாம் உங்கள் அரசெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கல்வித்துறையை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிடுவீங்க, எங்களுடைய வேலையை அதிகப்படுத்திடுவீங்க, எங்கள் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்துடுவீங்க, புதிய கல்விக் கொள்கை நீங்கள் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை எதிர்த்து நான் கேம்பெயின் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் லுக் அட் த ஸ்டேட். an association that represents a group of teachers is in an assembly constituency campaigning against a candidate because மாற்றம் வருதுன்னு தெரியும், நீ கதை வடைச்சு வைக்கணுங்கிறக்கா நீ தரையில் இறங்கி இருக்க. உதாரணம் சொல்றேன். அதனால தான் சொல்றேன், இது இட்ஸ் நாட் அபவுட் சேஞ்சிங் அ பேஜ். இந்த புக்கையே வந்து தலைகீழா மாற்றணும். இல்லாட்டி இந்த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் கிளியர் அவுட்கம், கிளியர் ஃபெயிலியர். ஐஐடிஸ்க்கு எத்தனை தமிழ்நாடு பசங்க போறாங்க? வெரி புவர், வெரி மினிஸ்கியூர். ஐஐஎம்ஸ் எத்தனை பேர் போறாங்க? மெனி மினிஸ்கியூர். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்தியாவில் சமமா எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. எல்லா குழந்தையும் ஒரிசால காட்டுல ட்ரைபல் குழந்தையும் வந்து அதே நீட் எழுதுது, தைரியமா எழுதுறான். தமிழ்நாட்டில் இவங்க அந்த நீட்டுக்கு பூதத்தை பேயெல்லாம் ஏற்படுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் சிட்டியில் இருக்கிற பையன் பயந்து போறான், நீட்டு பூதம் எங்க இருக்கு, அது டோருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அழிச்சிட்டு லாஸ்ட் இயர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நான் பாஸ் ஆகும் பொழுது சார் 2011 120 பேர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாஸ் ஆனாங்க 860 பேர்த்துல. இப்ப 42 பேர். இதெல்லாம் எங்க போய் அவங்க மூஞ்சி வச்சுட்டு நிப்பாங்க? ஒரு ஜெனரேஷனையும் அழிச்சிட்டு next level of scientists Tamil Nadu is not going to produce. Next level of thinkers we are not going to produce. Next level of philosophers we are not going to produce. Next level of startup guys we are not going to produce. Next level of teachers we are not going to produce. ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் எஜுகேஷனையும் அழிச்சாச்சு 10-20 வருஷத்துல. இப்போ வந்து நீங்க வந்து இந்தியால வந்து வேற ஸ்டேட்டை பார்த்து குறை சொல்றீங்க. சின்ன உதாரணம் சார், சாரி ஐம் டேக்கிங் a long time to answer. கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவோம். 52 விழுக்காடு 10th யாரு படிச்சாங்களோ 52 விழுக்காடு அதுல அவங்க ஹையர் ஸ்டடி போயிட்டாங்க, அண்டர் கிராஜுவேஷன் போயிட்டாங்க. ஸோ கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ நம்ம சூப்பர் அப்படின்னு. கரெக்ட். உத்தரப்பிரதேஷ் 5 years back 7 years back உத்தரப்பிரதேஷ் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வாஸ் 22%. அப்படின்னா 22% குழந்தைங்க தான் 10th படிக்கிறவங்க அண்டர் கிராஜுவேஷனுக்கு போறாங்க. அப்படின்னா half the fellows were not working. குறிப்பா பெண்களை படிக்க விடல. இன்னைக்கு 2023 UPS crossed 36-37%, 14% ஜம்ப் அடிச்சிட்டான். இப்ப UPS all set to reach 50% in about 8 years. UP பாப்புலேஷன் என்னங்க? 24.5 கோடி. தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் 8 கோடி. 24.5 கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல 50% GER வந்துருச்சுன்னா அவன் உலகம் ஃபுல்லா போய் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிப்பான். which is true, which is also in India. We should feel proud about it. பட் இங்க 8 கோடி வச்சுக்கிட்டு இன்னும் பழைய பஞ்சாங்கத்தை பத்தி பெருமை பீத்திக்கிட்டு இருக்கும். when every single state is overtaking us in all metrics, all indicators. So அதனால கல்வியை பத்தி நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. there is a problem in teaching, there is a problem in the model of education, there is a problem in the way the methodology of testing. இந்த மூன்றுமே பிரச்சனை. அதனால அடுத்த கட்ட தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய கல்வியாக இது இல்லை. இது கொடி பிடிக்க போஸ்டர் ஒட்ட ஒரு 4 பேர்த்த வாழ்கன்னு சொல்றதுக்கு தான் இந்த கல்வி சிஸ்டம் டிசைனா இருக்கோ தவிர ஒரிஜினல் திங்கர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கல்வி இப்ப தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்பது முக்கியமான உண்மையான கருத்து. அதை பற்றி சொல்வதில் எனக்கு எந்த விதமான தயக்கமோ சங்கடமோ எனக்கு நிச்சயமாக இல்லை. நன்றி. I now request
Bharat Gopu and Shyam Sundar, founding director of Indo Analytics and organizers and sponsors of Cultural Lit Fest 3rd edition, to come up on the stage and hand over the memento and felicitate our panel Annamalai ji and Arvind Neela ji. Meanwhile, I also request Niranjan Bharati and Arjun Bharati to come up on the stage. And also Uma Anandan ma'am, Councillor BJP Corporator, to get the award Bharati Kanda Pudumai Pen. Niranjan Bharati and Arjun Bharati are descendants of Bharatiyar. Niranjan Bharati is a poet, film lyricist and descendant of Mahakavi Subramanya Bharati, son of Rajkumar Bharati, the great grandson of Mahakavi Bharati and the renowned musician. Arjun Bharati is a retired bank professional and also an Mridangam artist and early disciples of Laya Pitta Maha Kumbagonam Sri Rajappa Iyer. Uma Anandan ma'am, we all know she's an embodiment of women empowerment today and my personal favorite as well. So, we request... And here is our Bharati Kanda Pudumai Pen Women Award. I now request all the members to stand out for a group picture. So we have Dr. V. Chokkalingam, cardiologist, to share in few words. மண்டா சௌக்கியமா பாரு. ஆமா கஷ்டம்தான். ஆமா அவரு பிடிக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருவாரு. நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்கு வந்துருங்க. சும்மா சுரேஷ்
எங்க பொருள் போயிட்டே இல்லை டைம் சொல்லுவேன். முதல்ல அவருக்கு உங்க அம்மாவுக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்திட்டு அங்க கிருஷ்ணமூர்த்திட்ட சொல்லிடுங்க. நாளைக்கு ஒரு நான் டைம் சொல்றேன். இவர் வாய் விட்டாலே நம்ம அசிங்கம். Check test. Hello, check test. ஆடியோ கேட்கணும். ஆளு தெரிய வேணாம். ஆள் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும். ஏன் இல்லையே, இங்கே இருக்கு. நமக்கு எங்கே சாப்பாடு கிடைக்கும் அங்கே போயிட வேண்டியதான். ஏன் இது என்ன இது மொபைலாக என்ன எல்லாருக்கிட்ட காட்டுறதுக்கு போட்டோம். சும்மா சுரேஷ் வீட்டில் சக்தி கேந்திரம் மட்டும் அனுப்பல. ஆமா அனுப்புங்க என்னன்னு பாக்குறேன். வைத்தியக்காரங்க அவருக்கு வேற வேலை கிடையாது. இன்னும் 1+12 முடியல, அதுக்குள்ள படிவோம். நீ மத்தியானம் மீட்டிங்கு மாவநில தலைவர் அங்க போறாரு. இதை முடிச்சுட்டு ப்ரோம்பேட்டையில மீட்டிங், கட்சி மீட்டிங்கு போறாரு. நம்ம மாவட்டம் எல்லாம் ஓடுறாரு அங்க. இப்போ இங்க வரல. இல்ல இல்ல நம்ம மாவட்ட ஆபீஸ்ல மீட்டிங் துறைமுகம்லாம் இல்ல. ஐடிவி மீட்டிங் அங்க போயிட்டு துறைமுகத்துல பட்டில நீ வந்து மாவட்ட செயல்கள் கூட பட்டில ரோம்பேட்டையில நம்ம மாவட்ட தலைவர் மீட்டிங் கோர் கமிட்டி. மணி ஆயிடும். ஆட்டோலியா வந்து ஏல நடந்து அவர் ஆட்டோ சரி. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆட்டோ கட்சிதா நாளைக்கு வாங்க. என்னால முடிஞ்சது தெரியுதா அவர் பாட்டுக்கு ஓட்டு 10 ரூபாய் கொடுக்குறேன். மாதத்துக்கு 300 ரூபாய். அதில் சில இது கூட யூடியூப் வந்துருக்கும். வராது இல்லைன்னு வந்தாங்க. பின்னாடி நிற்கிறாங்க, தலையாடுறான். வராறான்னு கேட்டாங்க, வராது. வேற யாரும் நிற்க வேண்டிய தலைக்கேள்வி கால்டாலேயே வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. யாரும் போன்லாம் பேசாதீங்க. இதுல சைலண்ட்ல போட்டுருவீங்க.
அப்படியா முக்கியமான ஓகே ஓகே முக்கியமான நம்ம தொண்டை தான் மீனுங்க மீன் வச்சுங்க ஹலோ ஹலோ பாதுகாப்பு இருக்குன்னு பத்தி பேசி கேக்குதா அடிக்கிறதுண்ணா நம்ம தான் மீனுங்க அப்ப பாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாருப்பா அதான் 3 பேர் ஆனால் முக்கியமான விஏபிஎஸ் மாநில நிர்வாகிகள் இருக்காங்க. அதுதான் வந்து எல்லாரும் யார் நிற்க வேணாம் சொல்லுது. ஏன்னா வந்து மாநில துணைத் தலைவர் இருக்காங்க, மாநில செயலர் இருக்காங்க. அவங்க இடம் கொடுக்கணும் அந்த சத்தம் போடுவாங்க. அதனால அவங்க தயவுசெய்து இந்த பக்கம் வந்து அவனுக்கு இடம் கொடுங்க. கொடுக்க வராரு தலைவர் வராரு. ஆமாங்க, அதுக்கு தான் சொல்றேன். பார்த்தேன் இவர் வந்திருக்காரு கிளம்பிட்டாரு. வந்தப்புறம் நான் எல்லாருக்கும் அதான் சொல்லுங்க. தலைவர் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க? தினேஷ் வந்தாச்சா? நான் இல்லையா? அப்புறம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். இனிமே எதுனாலும் நீங்க எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க. ஓகேங்க, எனக்கு நோ ப்ராப்ளம். வந்துட்டாருங்க, வெளில வந்துட்டாரு. போட்டோஸ் எடுத்து அப்படியே நிற்க வச்சிருக்காங்க. அவரு சொன்னாரு பிரஸ் மீட் முடிச்சுட்டு வந்து போட்டோ எடுக்கிறான்னு கேட்க மாட்டேன்றாங்க. இல்ல நீங்க போனாலும் வர மாட்டாங்க. எங்க மாவட்டத்தோடைய ஐச்சி பேர் ஆளுமை பில்லர். என்ன அப்பப்போ கொஞ்சம் நிறைய பேசுவாரு. அப்படியே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா வேலையிலேயே சூப்பராகிடுவாரு. எங்க கிட்ட மட்டும்தானா அது? நிஜமாவே இஸ் வெரி வைப்ரண்ட் பர்சன். டைனமிக் அண்ட் வைப்ரண்ட். தலைவருக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்படிதான் நிக்கணும். இருக்கும் அப்படிதான் இல்லையா? இல்லை இப்படி சொல்றீங்க. பிரஸ் மீட் கொடுக்க போறது அவர் பின்னாடி தான் நிற்கணும். அது மாவட்ட தலைவர் பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்துடும். வேற எங்கேயும் வராது. எங்க மாவட்ட தலைவர் பார்த்தா கூட நமக்கு எங்க இருந்து வர முடியாது. தேவையா பிரச்சனை கிளப்பி விட்டுட்டே கேட்டது பதில் கேட்கவே இல்லை. அவங்க ஒண்ணுமே நான் அதை பத்தியே கேட்கல. அது ஒரு வந்துருங்க. இது வாணிமா வந்து நிக்கிறது நின்னதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நிக்கிறது. இல்லை இது வரைக்கும் நின்னதே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிக்கிறது. தலைவர் இதெல்லாம் தலைவர் பிடிக்காது. அதனாலேயே நானும் தலைவரோட ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட் கட்சிக்காரங்க யாருமே அது ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட் தான் சொல்லிட்டாச்சு. இது என்னுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட். தலைவரோட இது பிரைவேட் ஃபங்க்ஷனு. அதனால வந்து கட்சிக்காரங்க யாரும் வேணும். கரெக்ட், அது சொல்றது கரெக்ட்.
தலைவர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தீங்களா? ஜி வணக்கம். நாலு மணிக்கு வருவீங்கல்ல மார்னிங் மக்கால் நான் வந்துடுவேன். நம்பி நான் சொல்ல சாப்பிடாது வந்திருக்கேன். நாளைக்கு தான் அப்படி வராது. யாரும் நிக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நிக்க வேண்டாம். ஏன்னா நாளைக்கு அந்த மீடியாவில் போட்டு காட்டுவான். ஏதாவது நம்ம கொஞ்சம் இப்படி பண்ணா கூட செட்டிங் பண்ணாம செட்டிங் பாருங்க நாள் கடி இல்லை சார். வந்து கண்ணடிச்சாரு சொல்லி இழுத்து வந்துருக்காரு. ஏன்னா அவர் சொல்லி கேட்கல. நீங்க கவனிச்சீங்களான்னு தெரியல. கண்ணடிச்சாரு. நான் கவனிக்கல. கண்ணடிச்சாரு. அதனால இவர் சொல்லி அடிச்சிருந்திருக்காரு. எல்லாம் வந்து கட்சி எல்லாம் நிற்பாங்க. சொல்லிதான் இருந்தாலும் செய்யலாம். எதுக்கு மாவட்ட தலைவர் என்ன சொல்றாரு, போய் பாருங்க, பிரஸ் மீட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்ப எப்படி இவரு ஜென்டிலா கண்ணடிச்சாரு. நீங்க கவனிக்கல. உங்களோட சை காமிச்சாரு. அப்படியா? நான் கவனிக்கல. சொன்னது பின்னாடி அவர் சொல்றாரு, நீ போட்டு இது பண்ணுங்க சொல்லி நம்ம கேட்கல. வராது. அவர்கிட்ட நீங்க பேச வாங்க. அப்புறம் ஆனா இது நீங்க நானும் சேர்த்து தான் நிற்கிறேன். அவர் பர்மிஷன் கொடுத்தா நான் நிற்கிறேன். நானும் சேர்த்து தான் நிற்கிறேன். சரியா? நான் சொல்லிட்டேன். நல்லா சொல்லிட்டேன். நீங்க சைடு கவனம் பிரதர் வர வேண்டாம். பிரதர்
இல்லை அங்கே வந்து அவங்க ஆளுங்க நிற்கிறாங்க. ஸோ இந்த பிட் வந்து 3 பேர் நிற்கிறாங்க. அவங்க சார் ஆமாம். சூப்பர் வந்துட்டாரு. வாங்கண்ணா. சரி, அப்புறம் லெஃப்ட் ரைட் வந்துருங்கண்ணா. வா, இருக்கு. சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் யாரும் இல்லை உங்க? சரி, சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட். யூ வாண்ட் டு கம் ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் டு மீ சார்? ப்ளீஸ் கம். நீங்கள் அப்படியே பின்னாடி வந்துருங்க. வாங்க. லிட் ஃபெஸ்ட் அவங்க இருக்கிறாங்க. 3வது வருஷம் இல்லைங்கண்ணா? 3rd இயர். அண்ணா ஆரம்பிக்கலாமாண்ணா? பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்து, சகோதரர்களே, நம்ம சென்னையில் மிக அற்புதமான சென்னை லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் எல்லா ஊருக்குமே ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும். ஜெய்ப்பூருக்கு ஜெய்ப்பூர் லிட் ஃபெஸ்ட் இருக்குது, சூரத்துக்கு சூரத் லிட் ஃபெஸ்ட் இருக்குது, பெங்களூருக்கு பெங்களூர் லிட் ஃபெஸ்ட் இருக்குது. சென்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய முயற்சியை நம்முடைய இந்திக் சிஸ்டம்ஸ் அவங்க கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க. 3வது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலிருந்து நிறைய அற்புதமான புத்தக ஆசிரியர்களை, சிந்தனையாளர்களை சென்னை கொண்டு வந்து மிக முக்கியமான விஷயங்களை நேற்றிலிருந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று எனக்கும் மகாகவி பாரதியும் அறிவியலும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு நம்முடைய எழுத்தாளர் அரவிந்த் நீலகண்டனோடு. அதனால் இங்கே பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், யாராச்சும் சென்னையில் இருந்தால் கூட சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்த்து மகிழ வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. இதை தாண்டி பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்ததுன்னா கேளுங்கன்னா பதில் சொல்கிறேன். அமித்ஷா அவர்கள் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்து அதிமுக கூட்டணியில பாஜக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நீங்க ஒரு முயற்சி, அதுக்கு சில பேர்த்த வந்து ஹிந்தி படிக்கணும்னு சொல்லணும். அமித்ஷாஜி சொன்ன கருத்துக்களை வந்து முழுமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹிந்தி படிச்சிருக்கணும், ஹிந்தி புரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து நான் பத்திரிகை நண்பர்களை குறையாக சொல்லலை. அவர் என்ன கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொன்னாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கேள்வி, அமித்ஷாஜி கொடுத்த பதில், அதை பார்த்தீங்கன்னா இது நம்முடைய பாராளுமன்ற போர்டு, நம்முடைய தேசிய தலைவர் அமித்ஷாஜி அவர்களுடைய ஃபைனல் முடிவு. அது கூட்டணி எப்படி இருக்கணும், கூட்டணி எப்படி போகணும் அப்படின்னு மாநில தலைவராக ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கின்றேன். அது எப்படி எந்த பாதையில் நம்ம போனாலும் கூட அதில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். அதுக்கு தான் நாங்கள் தலைவராக இருக்கேன். தலைவராக இந்த கட்சியை வளர்த்தி கொடுத்து விட்டு செல்வது என்னுடைய கடமை. அதனால் அமித்ஷாஜியுடைய பதிலை அதை முழுமையான அர்த்தத்தோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த நுவான்சஸ் இருந்துச்சு. அதில் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும். அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். அதே நேரத்தில் கூட்டணி முடிவு என்பது நம்முடைய தலைவர்கள் அமித்ஷாஜி, நட்டாஜி, அவங்க பாராளுமன்ற போர்டு அவர்கள் ஒரு 2 மணி நேரத்திற்கு மேலே அமித்ஷாஜிட்டு தனியாக நான் பேசிட்டு வந்திருக்கேன். பல கருத்துக்களை பேசிட்டு வந்திருக்கேன். அது எனக்கும் அமித்ஷாஜிக்கும் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள். அது பொது இடத்துல வந்து ஒரு பத்திரிகை மூலமாக வெளியே பேசுவது நல்லா இருக்காது. அதில் மிக முக்கியமான சில விஷயங்களையும் கூட தமிழகம் சார்பாக, பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக எப்படி நம்முடைய இயக்கம் செல்ல வேண்டும், தொண்டர்களுடைய விருப்பம் என்ன, தலைவர்களுடைய விருப்பம் என்ன, 2024 எப்படி, 2026 எப்படி, 2030 எப்படி, தமிழக அரசியல் சூழல் எப்படி மாறி வருகிறதுன்னு பல கருத்துக்களை பேசியிருக்கோம். அது எல்லாம் அவங்க உள்ளெடுத்து, அதே நேரத்தில் நாம் எப்பொழுதுமே எங்கேயுமே இவங்க நம்ம கூட்டணியில் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை நான் சொல்ல. இன்றைக்கி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்மோடு இருக்காங்க. தேசிய ஜனநாயக கட்சியில் மிக முக்கிய அங்கமாக, முக்கிய கட்சியாக இருக்காங்க. இதற்கு முன்பு பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்ட பேசும்பொழுது கூட நான் சொல்லியிருக்கின்றேன், எந்த கட்சியின் மீதும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எப்பொழுதும் கோபம் இல்லை. காரணம், யார் நம்முடைய பிரதமரை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மோடு பயணம் செய்கின்றார்களோ, நம்முடைய கூட்டணியினுடைய தர்மத்தை வலுப்படுத்துகின்றார்களோ, அப்படித்தான் இந்த என்டிஏ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. வாஜ்பாய் ஐயா காலத்திலும் இப்போ இருக்கக்கூடிய என்டிஏவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. நிறைய கட்சிகள் உள்ள வந்திருக்காங்க, வடகிழக்கிலிருந்து தமிழகம் வரை.
இதில் நான் தொடர்ச்சியாக சொல்லக்கூடிய கருத்து என்பது மாநில தலைவராக அந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நான் முன்னாடி வச்சுருக்கேன். அது 2024 ரிஃப்ளெக்ட் ஆக வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. ஒருவேளை நான் 2024 நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்தால் அந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அது என்னால் செய்து காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு பின்னால் செல்லக்கூடிய மனிதன் நான் அல்ல. அதே போல பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும், தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்தோட நம்ம மாட்டிக்கணுமா இல்லை தனித்தன்மையாக இந்த கட்சி இருக்க வேண்டுமா என்பது நம்ம இதில் கூட்டணி பிரச்சனை எங்கே வந்துச்சுங்கன்னா, இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்படி இருக்க வேண்டும், இந்த மாதிரி ஒரு பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்பது நிறைய பேர்த்தினுடைய விருப்பம். அதற்கான காலம் வந்துவிட்டது. அதற்காக நம்ம யாரையும் திட்டியோ அவர்களை பற்றி தவறாக பேசியோ அவர்கள் சரியில்லை என்பது வாதம் இல்லை. இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சி என்பது முக்கியமான வாதம். அது எப்படி நம்ம முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய தலைவர்களுக்கு, பாராளுமன்ற போர்டுக்கு விட்டது. அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் கூட காரியகர்த்தனாக நம்ம அனைவரும் கட்டுப்பட போகின்றோம். மாநில தலைவரிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டன் வரை அந்த கட்சியினுடைய சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பாராளுமன்ற போர்டு நம்முடைய தேசிய தலைவர்கள் முடிவெடுத்த பிறகு அதற்கு கட்டுப்பட போகிறோம். கூட்டணி இருக்கா? கூட்டணி இருக்கு, இப்ப நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க ஏன் பேசுறீங்க அப்படின்னு. அதற்கு அமித்ஷாஜி அவர்கள் கூட்டணி இருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லன்னு வரல, சொன்ன கருத்துக்கள். அமித்ஷாஜி அவர்கள் கூட்டணியை உறுதி செய்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் சேனல்ல போட்டிருந்தீங்க. சொல்லல, நான் சொல்றதா அமித்ஷாஜியும் சொல்றாரு. கூட்டணி இருக்கா? இன்னைக்கு கூட்டணியில நீங்க கட்பண்ட்ல தானே இருக்கீங்க, கட்பண்டன்ல தான் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில். ஆமா, கட்பண்ட்ல தான் இருக்கும். இன்னும் 9 மாசம் இருக்குல்ல. கூட்டணிக்கான சீட் இருக்கு, எத்தனை சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு இருக்கு, நமக்கும் அவர்களுக்குமான கொள்கை எப்படி இருக்கு, 2024 பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்க நிக்கணும்னு இருக்கு, எந்த சீட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்பாங்க, பல விஷயங்கள் இருக்குல்லங்க. ஸோ அதை நீங்க அந்த நுவான்சஸை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய வாதமோ தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நத்திங் இஸ் செட் இன் ஸ்டோன். ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா எதுவுமே கல்லில் எழுதப்பட்ட வாக்கியங்கள் கிடையாது. ஒரு அரசியலை பொறுத்தவரை, கூட்டணியை பொறுத்தவரை இட் இஸ் லைக் a வாட்டர். தலைவர்கள் முடிவெடுக்கிறாங்க, அவங்க முடிவெடுக்கிறக்கும் பல இன்புட்ஸை எடுத்து முடிவெடுக்கிறாங்க. இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி 5 சீட்டில் நிற்குமா, 2019 5 சீட் நிற்குமா, தட் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர் இந்த கூட்டணி எல்லாம். 5 சீட்டில் நிற்குமா, எந்த 5 சீட்டில் நிற்கும், இல்லை 7 சீட்டில் நிற்குமா, இல்லை 10 சீட்டில் நிற்குமா, 11 சீட் நிற்குமா. ஸோ மாநில தலைவராக என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன். கட்சியினுடைய விருப்பம், தொண்டர்களுடைய விருப்பம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் 9 மாதங்கள் இருக்கும் பொழுது இப்பவே நீங்க முதல்வரையும் முடிவுரையும் எழுத முடியாது அப்படிங்கறத என்னுடைய ஆர்குமெண்ட். அதை பத்தி நான் கருத்து சொல்ல விரும்பல. எனக்கு தொகுதி பத்தியெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. நான் ஒரு இலக்கில் பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். கட்சியும் அந்த இலக்கில் இருக்கு. கட்சியை வலிமைப்படுத்த வேண்டும், அடிப்படையில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். 25 தொகுதி ஜெயிக்கும் அளவுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வேட்பாளர்கள் இருக்கணும். 25 தொகுதி ஜெயிக்கும் அளவுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அடிப்படையில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். மக்கள்கிட்ட அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். இப்போ தென்காசியிலிருந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாற்றத்திற்கான ஒரு பெரிய எழுச்சியை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது என்னுடைய கருத்து. அதற்கப்புறம் நம்முடைய தேசிய தலைமை எல்லா இன்புட்ஸ் எடுத்துட்டு இவ்வளவு சீட் நீங்கள் கண்டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, இப்படி கண்டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, இவங்களோடு கண்டெஸ்ட் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு வேலை செய்கின்றோம். இல்லை, எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் இப்பவே எழுதியாச்சு, இப்பவே முடிச்சாச்சுன்னு எந்த கூட்டணியில் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. கூட்டணியில் இருக்கின்றோம், அதில் எல்லாரும் ஒன்றா தான் இருக்கும். அதைத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்கிறது, பாரதிய ஜனதா கட்சி நாம சொல்கிறோம், அதனுடைய சீனியர் லீடர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் 2024 எலெக்ஷன் டைனமிக்ஸை இன்னைக்கு எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணுவீங்க? அது அமித்ஷாஜியினுடைய பேச்சில் மிக தெளிவாக இருக்கு. அதனால் பொறுத்துருங்க, 8 மாதம் 9 மாதம் இருக்குது. 2 கட்சி தலைவர்கள், இதில் இருக்கக்கூடிய வேறு கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள், அகில இந்திய தலைவர்கள், சீட்டு டைனமிக்ஸு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதெல்லாம். அதனால் உறுதியாகிவிட்டது அப்படிங்கிற வார்த்தை எந்த கூட்டணிக்கும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அது எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா சீட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் ஆகி 2 கட்சி ஏற்றுக்கிட்டு, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணியில் பெரிய கட்சியாக இருக்காங்க, அவங்களும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் அது ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறத வைக்க முடியும். அது வரைக்கும் இட்ஸ் அ வாட்டர், இட்ஸ் அ ஃப்ளோயிங் வாட்டர். ஆனால் இன்னொரு கட்சியை பற்றி நான் அதுக்கும் நினைக்கணுங்கண்ணா. எனக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பலமாக இருக்க வேண்டும், நன்றாக செல்ல வேண்டும், அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும், வளர்ச்சி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய யோசனை, திங்கிங். கட்சியில் எல்லோருமே அதுக்கு தான் அந்த கட்சியில் இருக்கும். அதே போல இன்னொரு கட்சியை பற்றி ஒரு குற்றம் குறை சொல்லி நல்லது சொல்றது நல்லாவும் இருக்காது, இந்த நேரத்துக்கு சரியாகவும் இருக்காது. அந்தந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்கள், தலைவர்கள் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு அவங்க ஒரு தலைமை பண்பு இருக்கக்கூடிய தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு சிஸ்டம் ப்ராசஸ் வச்சு அது மூலமா ஒரு கட்சி போறாங்க. அது கெட்டதா நல்லதா சரியா அது அதனுடைய தொண்டர்களும் தலைவர்களும் தான் பதில் சொல்ல வேண்டுமோ தவிர வெளியே இருந்து நான் பதில் சொன்னால் அது முற்றிலும் தவறாக இருக்கும்.
நான் வந்து பெங்களூர்லேருந்து விமானத்திலிருந்து லேண்ட் ஆனேன். எஸ்பி வேலுமணி அண்ணன் மதுரை போகிறதுக்காக விமான நிலையத்தில் இருந்தாங்க. நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவங்க டெல்லி போகிறதுக்காக விமான நிலையத்துக்கு வந்தாங்க. ஸோ 3 பேரும் அங்கே சந்தித்தோம். எஸ்பி வேலுமணி அண்ணன் அப்படின்னு அவங்களும் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவங்களுக்கு மரியாதை நிமித்தமாக சந்திச்சுட்டு ஒரு ஷால் போட்டுட்டு போனாங்க. ஸோ எல்லாரும் ஒரு இடத்துலேருந்து வந்தோம். நம்முடைய தொண்டர்கள் இருந்தாங்க. இதில் வந்து அரசியலோ கூட்டணியோ இல்லைங்க. நான் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு சந்திப்பு அவ்வளோதான். அண்ணா இல்லை, நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிட்டேங்கண்ணா. இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து சொல்லிட்டேன். ஏற்கனவே இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லிட்டேன். நம்முடைய கட்சியை பொறுத்தவரை ஒரு பாராளுமன்ற போர்டுக்கு உச்சபட்ச அதிகாரம் தேசிய தலைவர் அமித்ஷாஜி போன்ற சீனியர் லீடர்ஸ் இருக்காங்க. அவர்களுடைய முடிவு தான் இறுதி முடிவு. இந்த கட்சியில் எப்பவுமே அப்படி தான் இருந்திருக்கும். 2019 பொன்னார் அண்ணன் வந்து மத்திய இணையமைச்சராக இருக்கும் பொழுது பார்த்துருப்பீங்க, பேச்சுக்கள் அங்கே நடந்தது, கூட்டணி எல்லாமே. இது புதிது கிடையாது. எல்லோருக்கும் உந்துதல் பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்படி வளரணும், இப்படி நிற்கணும், இந்த மாதிரி தலைவர்களை உருவாக்கணும், அடுத்த கட்ட பயணத்தில் இருக்கணும். ஸோ ஏப்ரல் 2க்கு என்னால் இதை சொல்ல முடியுங்கண்ணா. அதே நேரத்தில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யாரு மேலேயும் கோபமோ ஒன்றும் கிடையாது. இல்லை உங்களுக்கு இந்த தலைவர் மேலே கோபமா இல்லை. எதுக்கு? எல்லாருமே அவங்கவுங்க அரசியலை பண்ணுறாங்க. அவங்கவுங்க அரசியலை அவங்க விதத்தில் பண்ணுறாங்க. அந்த கட்சி செய்கிறது நான் தவறுன்னு இந்த நேரத்துக்கு நான் சொல்ல விரும்பலைண்ணா. அது மக்கள் ஓட்டும் போடுறாங்க, மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க. ஆனால் என்னுடைய விஷன் 20 ஆண்டுகள் கழித்து தமிழக அரசியல் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ போகிற பாதை என்பது 20 ஆண்டுகள் கழித்து அந்த தமிழகத்திற்கு அந்த பாதை எடுத்துகிட்டு போகாதுங்கண்ணா. இது வேற இடத்துக்கு தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகும். தலைவர் நீங்க வந்து காலையில முழிச்சு கொஞ்சம் டிவி பேப்பர்லாம் படிப்பீங்கன்னு நம்புறேன். நான் என்ன தேதி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு? என்ன தேதி சொல்லியிருக்கேன்? ஏப்ரல் 14. கொஞ்சம் நீங்க பத்திரிகையெல்லாம் படிக்கணும்னு அறிவுறுத்துறேன். ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 14ஆம் தேதின்னு உங்க பத்திரிகை சொல்றாரு. ஏப்ரல் 14ஆம் தேதின்னு உங்க பத்திரிகை யாராவது சொல்றாரு. நான் ஆமா கரெக்ட் தான், நான் சொன்னது தான். அவரு தேதியை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. நீங்க கொஞ்சம் பேப்பர், நீங்க மக்களுக்கு வந்து நியூஸ் மட்டும் கொடுக்க கூடாது, நீங்க கொஞ்சம் படிக்கணும். நீங்க கொஞ்சம் பேப்பரும் படிக்கணும். பத்திரிகையாளர் நீங்களே பேப்பர் படிக்கலாம் எப்படி? பிரஸ் மீட் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. நீங்க ஏப்ரல் 14ன்னு தெளிவா சொல்லியிருக்கோம். ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி மத்தியானத்துக்கு மேல இங்க சென்னையில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். ஊழல் பட்டியல், வாட்ச் பில்லு, என்னென்ன பில் வேணுமோ எல்லாம் கொடுப்போம் சொல்லியிருக்கோம். நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது படிச்சுட்டு கேள்வி கேட்கணும். அது உங்களுக்கும் தர்மம், எனக்கும் தர்மம். அது கருத்து வந்து மெஜாரிட்டியான பிஜேபி லீடர்ஸ் கிட்ட ஒத்து போல ஸ்டேட்ல வந்து சோ தட் இப்ப அந்த அலையன்ஸ் அன்னைக்கு நடந்தபோது வந்து யாருமே வந்து அப்போஸ் பண்ணாத. நீங்க ரூம்க்குள்ள இருந்தீங்களாண்ணா? பாத்தீங்களா? யார் உங்களுக்கு சொன்னாங்க சொல்லுங்க. இல்ல அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சோர்சஸ் ஒத்து போகுதுன்னு நான் சொல்றேன். நீங்க ஒத்து போலின்னு சொல்றீங்க. ரூமுக்குள்ள நான் இருந்தேன். ரூமுக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்களா? ரூமுக்குள்ள நான் இருந்தேன். உள்ள இருந்தவங்க பேர் சொல்லுங்க. பேர் சொல்ல முடியாதுன்னா நான் சொல்றேன், என் கருத்து எழுதுங்க. ரூமுக்குள்ள எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு தான் போனேன். அதான் ரூமுக்குள்ள எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு நான் சொல்றேன். அப்புறம் என்ன பிரச்சனை? ரூமுக்குள்ள ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். வேற என்ன பிரச்சனை? ரூமுக்குள்ள எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். வானதி சீனிவாசன் அவர்களாக இருந்தாலும் இந்த கட்சி வளர வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே இந்த கட்சியை வந்து தேய்க்கணும்னு யாரும் நினைக்கல. 2001 7 சீட்ல நின்னோம். 2019 5 சீட்ல நின்னோம். அது தேஞ்சிருக்கு. அது வளரல. புரியுதாங்கன்னா? அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆனால் நீங்க ரூமுக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றதுக்கு நான் பதில் சொல்லலாம். நீங்க சொல்றத பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன். ரூமுக்குள்ள இருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. இங்க பாருங்க, தனிச்சு போட்டி இல்லைன்னு பப்ளிக்ல நான் எந்த கமெண்ட் பண்ணல. பப்ளிக்ல நான் பண்ண கமெண்ட்டை வச்சு நீங்க பேசுங்க. பப்ளிக்ல நான் என்ன கமெண்ட் பண்றேன், இட்ஸ் அஃபிஷியல் கமெண்ட். அஃபிஷியல் கமெண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு கூட்டணியில் இருக்கோம், கூட்டணியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம், எந்த விதமான பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை. அன்அஃபிஷியலாக நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? கட்சி வளரணும். அது கூட்டணிக்குள்ள வளரணுமா, எப்படி வளரணும் அப்படிங்கிறது தலைவர் எல்லாத்துக்கும். எனக்கு ஒரு விஷன் இருக்கு. இந்த விஷன்ல நான் சொல்றேன், என்னுடைய கருத்துக்கள் நான் சொல்றேன். தொண்டர்கள் சொல்றாங்க இது எங்க விஷன், எங்க கருத்து எப்படி இருக்குன்னு. ஃபைனல் முடிவு வந்து தேசிய தலைமை எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு பிஜேபியில் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, சிஸ்டம் இருக்கு. இன்னைக்கு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி என் கருத்தை கேட்டீங்க, அதுக்கான பதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கு பேசும்போது வந்து தென்சென்னை, கன்னியாகுமரி, கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட 9 தொகுதிகளில் வெற்றியை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கிறோம் சொல்றாங்க. அப்படி பார்த்தா எத்தனை தொகுதிகளில் இந்த முறை கூட்டணி பாஜக கேட்கணும்? ஏன்னா 5 தொகுதிகள் கடந்த முறை ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த முறை பாஜக ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி இது பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை. முருகன் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது இந்த 9 தொகுதியில ஆல் இந்தியா லெவல்ல கட்சி வந்து சில இடத்துல தொகுதிகளை எடுத்து அதற்கான பூத்து வலிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பிரஸ் மீட் நான் பார்க்கல. என்ன ஆங்கிள் 9 சொன்னாங்க, நம்பர் தெரியாதுங்கன்னா. பட் இன்னைக்கு தேதியில் நம்பர்ஸோ இதோ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து. முருகனும் கண்டிப்பாக அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஜெனரலாக சொல்லியிருக்கலாம், இங்கெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேலை
அப்படி இருந்தால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 30 தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லையா? 30 தொகுதியில் தலைவர்கள் இருக்காங்க. முருகன் அதை மீன் பண்ணல. அவர் மீன் பண்ணது கட்சிங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு. ஸோ இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் டிஸ்ட்ரிக்ட். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிக வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் தென்காசி, ராமநாதபுரம். இதெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக சவுத்தில் வந்து அரசியல் மாற்றத்திற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள். கொங்கு பகுதி எல்லாமே தயாராக இருக்குது. சென்னை போன்ற மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஒரு மாற்றத்துக்கு தயாராக இருக்காங்க. ஸோ பொலிட்டிக்கல் டைனமிக்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதற்கான நேரமும் காலமும் வரும்பொழுது நம்முடைய தலைவர்கள் அதை முடிவு செய்ய போகிறாங்க. இல்லை, ஒருங்கிணைந்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத அதிமுக எதுக்கு நான் சொல்லணும்னா அது என்னுடைய வேலை கிடையாது. அந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் முடிவெடுத்து இதான் கட்சியினுடைய ஃபார்ம் அண்ட் ஷேப்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதான் அந்த கட்சி, அது அவர்கள் முடிவெடுக்கிறாங்க. இதில் நான் யார் வெளியிருந்து கமெண்ட் பண்ணுறக்கு? இப்படி இருந்தால் தான் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக, இப்படி இல்லைன்னா ஒருங்கிணைந்த அதிமுக இல்லைன்னு சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குன்னா? நாம் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கோம், ஒரு கட்சியோடு தான் கூட்டணி வைக்கின்றோம், தனி மனிதர்களோடு இல்லை அப்படின்னு தொடர்ந்து. அதற்கான காரணமும் நேரமும் வரும்பொழுது பேசுவோம். நான் பிரதமரை யார் பார்க்கணும்னு பிரதமர்கிட்ட விருப்பம் தெரிவித்தாலும் கூட பிரதமர் அலுவலகத்தில் அதை வந்து பரிசீலித்து பார்ப்பதற்கான நேரம் கொடுப்பாங்க. அது ஏர்போர்ட்டில் ரிசப்ஷனாக இருக்கலாம், கிரீன் ரூமில் இருக்கலாம். பிரதமர் அவர்கள் 8ஆம் தேதி மத்தியானத்துக்கு மேலே வர்றாங்க. நம்முடைய சர்வதேச விமான நிலையம் அதனுடைய கட்டிடம் வந்து திறக்கப்பட இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து 2600 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நம்முடைய ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா செலவு பண்ணியிருக்காங்க. அதன் பிறகு பிரதமர் அவர்கள் மயிலாப்பூர் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணா ஆசிரமம் அங்கே இருக்காங்க. ஏன்னா விவேகானந்தர் அவர்கள் இந்த ராமகிருஷ்ணா இந்த மிஷன் கட்டும் பொழுது 1898 125 வருஷத்தை தாண்டிடுச்சு. இந்தியாவில் விவேகானந்தர் அவர்கள் அவங்களா பார்த்து கட்டின முதல் ராமகிருஷ்ணா ஆசிரமம் அது வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த விழாவில் பங்கேற்கிறாங்க. அப்புறம் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதற்கான வந்தே பாரத் ட்ரெயின், சென்னை கோயம்புத்தூருக்கான ட்ரெயின், ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அப்புறம் ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டமும் கூட இங்கே நடக்க இருக்கிறது சென்னை மாநகரத்தில். அது கவர்மெண்ட் மீட்டிங் அது. ஏன்னா ஒரே ஸ்டேஜில் வந்து ரயில்வேஸ், ரோடு, ஏர்போர்ட்டுக்கான எல்லா விஷயத்தையும் பிரதமர் அவங்க செய்கிறாங்க. ஸோ பிரதமர் அவர்கள் எப்போது தமிழகத்திற்கு வந்தாலும் உற்சாகம் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும், எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. பிரதமர் அவர்கள் வரும்பொழுதெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சிங்கிறது அடுத்த படிக்கு போகும். இந்த முறை பிரதமருடைய வரவேற்பும் பிரதமர் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிவதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை மறுபடியும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது, உருவாக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணுங்கன்னா, அதாவது அரசியல் எப்பவுமே நவ் ஆர் நெவர்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். அட் த மூமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். 1984 பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு 2 MP இருந்துச்சு. குஜராத்தில் 1, ஆந்திர பிரதேசில் 1. குஜராத் அப்புறம் தனியாக பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பல தேர்தலில் தோத்தாங்க, பல தேர்தலில் வந்து மிக மோசமாக ஓட்டு வாங்கினாங்க, பல தேர்தலில் ஜெயிச்சாங்க. சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு குஜராத்தில் 100% MPக்கள், 86% MLAக்கள், 92% உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இருக்காங்க. ஆந்திர பிரதேசில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஓட் ஷேரை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், எத்தனை MLAs MP இருக்காங்க. அது ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத். தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயத்தில் நான் தெளிவாக இருக்கேங்கண்ணா. அதாவது ஒரு தலைவருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஒரு பண்பு இருக்கும். தவறு கரெக்டுன்னு சொல்கிறக்கு எதுவும் இல்லை. அவங்க நேரத்தில் அவங்களுடைய விஷன் அப்படி இருக்கும். என்னுடைய வேலை வந்து அந்த விஷனை பை பண்ண வைக்கிறது. ஒரு லார்ஜர் குரூப்பு, ஒரு லார்ஜர் தொண்டர்கள் படைக்க அந்த விஷனை செல் பண்ணணும். தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே நம்ம இந்த பாதையில் போகணும் அப்படின்னு. ஸோ நான் இந்த மாற்றத்திற்கான அரசியல்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நடத்திய முதல் பொதுக்கூட்டம் வந்து தென்காசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை போஸ்ட்போன் பண்ணோம், உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு. பொதுக்கூட்டத்தன்னைக்கு பயங்கர மழை. அந்த மலையில் வந்து அவ்வளோ பேர் நின்று இருந்தாங்கண்ணா. அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. தமிழகத்தில் மக்கள் தயாராக இருக்காங்க. அதற்கு நாம் முதல்ல தயாராகணும், நாம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும். தேர்தல் அவமானங்கள் தேர்தலில் வந்தாலும் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நம்முடைய பாத்தில் போய்கிட்டே இருக்கணும். அதற்கான இதெல்லாம் லாங் டேர்ம் அப்ரோச் தான், இது எதுவுமே ஷார்ட் டேர்ம் கேம் இல்லை. இதில் எப்படி அந்த கட்சி இருக்கணும், கூட்டணிக்குள்ளேயும் நம்முடைய விஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா, கூட்டணி இல்லாமல் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணணுமா, அப்படிங்கிற பல டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான். நீங்கள் கேட்குற கேள்வியினுடைய அடிப்படை அம்சம் இந்த 2 தான். அதனால் எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லோருமே வந்து ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது அனுசரித்து தேசியத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது, இந்தியாவுடைய பாத் எப்படி இருக்குது, நாம் மறுபடியும் 2024 ஆட்சிக்கு வரப்போகிறோம், அப்போ எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து தான் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. பட் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு விஷனில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் மட்டும் இல்லை, பல தலைவர் என்கின்ற முறையில் இது லாங் டேர்ம் இப்படி இருந்தால் இது சரியாக இருக்கும் என்று. நான் அதுக்கு தான் அரசியல் வந்திருக்கேன். நான் 2 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம்
என்னை நான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் சந்தர்ப்பமும் எனக்கு இருக்கிறது. ஒரு மாநில தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு இந்த கட்சிக்கு நான் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த கட்சி வளர்ச்சிக்கு நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், தலைவராக லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களோடு இணைந்து நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னு கேள்வியை நானும் அப்பப்போ கேட்டுக்கிறது. எல்லாருமே கேட்பாங்க. ஒரு பொதுச் செயலர் அந்த கேள்வி அவர் கேட்பாரு, ஒரு துணைத் தலைவர் அந்த கேள்வி அவர் கேட்பாங்க, தொண்டனும் அந்த கேள்வி அவங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த எல்லா டிஸ்கஷனுமே ஹெல்தி தான். இது எதுவுமே அன்ஹெல்தி டிஸ்கஷன் இல்லை. நம்ம இன்னைக்கு ப்ரெஸ்ஸில் பேசுகிறதோ அல்லது கட்சிக்குள்ளே பேசுகிறதோ கட்சிக்கு வெளியே பேசுகிறதோ எல்லாம் ஹெல்தி டிஸ்கஷன் தான். ஒரு சேர்னிங். இதில் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்பங்கன்னா நான் அதில் தெளிவாக இருக்கேன். இந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு விஷயத்தில் நான் ரொம்ப உறுதியாக ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன். அதனால் செட்பேக் ஆனாலும் கூட அதை பற்றி கவலைப்பட போவதில்லை என்பது என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட முடிவு. நான் எலெக்ஷன் நிற்கும் பொழுதோ ஒரு பெரிய மனிதர்களை எதிர்த்து நிற்கும் பொழுதோ குறைவான செலவில் தான் எலெக்ஷனுக்கு நிற்கணும். அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறையுதோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கட்டும். அது எந்த மக்களையும் பெருசாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யுக்திகளை கையாள வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் தமிழகத்தில் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்தால் கூட அதில் பிரயோஜனம் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்துங்க. இல்லைண்ணா, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி சொல்லக்கூடிய பதிலை நான் சொல்லியிருக்கேங்கண்ணா. இன்னைக்கு தேதிக்கு என்ன டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், என்ன சொல்லணும்னு 9 மாதங்கள் இருக்கிறது, பொறுத்திருப்போம். தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க. உங்களை மாதிரியே வந்து லைக் மைண்டட் அதாவது இந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் பண்றவங்க ஸ்டேட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். அதாவது வந்து நிறைய அந்த பஞ்சாயத்தில் ஜெயிச்ச இளைஞர்கள் நம்ம பக்கம் வர்றாங்க நிறைய பேர். நான் எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நீங்கள் சேராதீங்க. காரணம், நம்ம எதிர்கட்சியாக இருக்கோம், ஆளுங்கட்சி எதிர்த்து அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர ஃபண்டுமே கட்டாயிரும். நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு ஒரு சைக்கிளில் வேலை செஞ்சு காட்டிட்டு பிஜேபி பக்கம் வாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஆஃபீஸில் வரக்கூடிய ஒரு 50-60 திறமையான பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பிஜேபியில் சேர்த்திக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். தம்பி நீங்கள் வராதிங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்கள் பஞ்சாயத்தில் 5 வருஷம் அந்த சேஞ்சை நீங்கள் காட்டாமல் மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க உங்களை. எனக்கு தெரியும், இன்றைக்கி நீங்கள் பிஜேபி பக்கம் வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபண்டு சஃபர் ஆகும், பிரச்சனையாகும். இல்லைன்னு நான் சொல்ல, எல்லா மாவட்டத்திலையும் இது ஆகுது. பிஜேபி கவுன்சிலருக்கே ஆகுது, சண்டை போட்டிருக்காங்க, உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க, வேலூர் மாதிரி இடத்துல கைதாகிறாங்க, ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க. இது தொடர் கதை. இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறது 5 இயர்ஸ் சைக்கிளில் நீங்கள் காட்டிட்டு வாங்க அச்சீவ்மெண்ட், நான் அதை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மக்கள் உங்களை வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் நம்ம சொல்கிறேன்னா இட்ஸ் ரொம்ப கடினமான பாதை, இது ஈஸியே கிடையாதுங்க. நான் சொல்கிறதே வந்து நானும் ஒரு எலெக்ஷன் நின்று இதெல்லாம் பார்த்துட்டு 2 வருஷம் சுற்றிட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேன். நான் ஏதோ ஒரு ஞானி மாதிரி வந்த உடனே வந்து சொல்ல எனக்கு அந்த அரசியல் ஞானமோ அறிவோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட எனக்கு கண்டிப்பாக அரசியல் இருக்காது. காரணம், நீங்கள் அரசியல் ரொம்ப காலமாக பார்க்குறீங்க, நான் ஒரு 2-3 வருஷமாக பார்க்குறேன். இருந்தாலும் இந்த க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் வரக்கூடிய இளைஞர்கள் ஏன் ஃபெயில் ஆகிறாங்க நிறைய இடத்துல. அதில் ஒரு தம்பி வந்து ஆரம்பித்த கட்சியை நம்மோடு இணைத்து இன்னைக்கு நம்மோடு இருக்கார், டாக்டர் ராஜசேகர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஏன் ஃபெயில் ஆகிறாங்க? சஸ்டெய்னிங். அதை சஸ்டெயின் பண்ணணும், அதற்காக ஒரு 1000-2000 பேர் அதே கருத்தை பேசணும், அதே மாதிரி தலைவர்கள் உருவாக்கணும், தொடர்ந்து பயணம் பண்ணணும். ஸோ அதான் அண்ணன் கேட்டாங்க, இது எல்லாருமே ஏற்றுக்கிறாங்களான்னு. இன்றைக்கி ஏற்றுக்கல அப்படின்னா கூட ஒரு காலகட்டத்தில் ஏற்றுக்குவாங்க. அதுக்கான யாரோ ஒருத்தர் பேசணுமல்ல, யாரோ ஒருத்தர் சொல்லணுமல்ல. இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் செட்பேக் இருக்கும், லாங் டேர்ம் பெயின் இருக்கும், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. பட் நான் சொல்கிறது 20 ஆண்டுகள் கழித்து தமிழ்நாடு எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தை சொல்கிறேங்கண்ணா. அதனால் நான் சொல்கிற கருத்து இந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு முட்டாள்தனமாக இருக்கலாம், தவறாக இருக்கலாம், இது ஷார்ட் டேர்ம் எலக்ட்ரல் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். அதுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னொரு தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க, அவங்க தவறுனே கிடையாது. வானதி அக்கா இருக்காங்க, பொன்னார் அண்ணன் இருக்காங்க, ராஜா அண்ணன் இருக்காங்க, இதற்கு முன்பு சிபிஆர் அண்ணன் இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாருமே ஆழமான அரசியலை பார்த்தவங்க, பல காலம் களத்தில் இருந்தவங்க, தோல்வியை சந்தித்து வெற்றி பெற்றவங்க, அரசியல் யுக்தி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க சொல்கிற கருத்து எதுவுமே இல்லை. இது ஒரு ஹெல்தி டெமோக்ரஸியில் ஒரு டிஸ்கஷன். அது எல்லாருமே ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சேர்னிங், பார்க்கடலில் சேர்னிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அமிர்தம் வந்துச்சு. சேர்னிங்கே நடக்காமல் அமிர்தம் எப்படின்னா மேலே வந்துச்சு? இது சேர்னிங் ப்ராசஸ் தான். ஒரு நண்பர் கேட்டீங்க, அப்போ அதிமுகவை நீங்கள் குற்றம் சுமத்துறீங்களா? அதிமுகவை அதுக்கு நான் குற்றம் சுமத்தணும். அவங்களுடைய அரசியலில் வெற்றி பெற்றுட்டு இருக்காங்க, 5 முறைக்கு மேலே முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க, ஒரு பெரிய கட்சியாக இருக்காங்க, தொண்டர் பலம் இருக்குது, தெளிவாக போயிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து குற்றமோ இல்லை, நாங்கள் இதை செய்யறதுனால அவங்க தப்புங்கிற பாயிண்டே கிடையாதுங்கண்ணா. இந்த விஷனில் இந்த பாத்தில் ஒரு கட்சி டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தீர்க்கமான ஒரு பேச்சு, அவ்வளோதான். நான் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை குறிப்பாக சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்டில் இந்த பெரிய பிரச்சனை இருப்பதே, ஏன்னா நானும் காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி மோசடி நிறுவனங்கள் 16% மேலே 20%, 25%, 50% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட மக்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி அந்த பணமெல்லாம் ரெக்கவரி பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 5% அண்ணா. நீங்கள் ஆருத்ரா நிறுவனம் எனக்கு ஏதோ 2-3 ஏதோ ஹெப்பியாக ஏதோ ஒன்று பேரெல்லாம் நேற்று போட்டிருந்தாங்க. அது எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் ரெக்கவரிக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா லெஸ் தென் 5%, அவ்வளோதான் ரெக்கவரியே ஆகும். அது அவங்க வந்து அசையா சொத்துக்களை எங்கேயாச்சும் லேண்டு கிண்டு வாங்கி போட்டிருந்தான்.
இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுனாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர்ற இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் வர்றாங்களோ இந்த மாதிரி, ஏன்னா அதை பத்திரிகை நம்பர்கிட்ட தெளிவாக சொல்லணும், ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய 1000-2000 இன்வெஸ்டர் இந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு 100% வட்டி கிடைக்கும். அதாவது 10 ரூபா போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு 10 ரூபா திரும்ப வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வர்றவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வர்றவங்களுக்கு பணம் வர்றதுக்காக இவங்க போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறுவனத்தில் யாருக்குமே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டு நிறைய அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும். இதை போன்ற நிறுவனங்கள் முளைத்து 5 வருஷம் பிஸ்னஸில் இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ ஆகி அதுக்கப்புறம் 7வது வருஷம் எஃப்ஐஆரை ஃபைல் பண்ணி 9வது வருஷம் ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள சாமானிய பொதுமக்களுடைய பணம் எல்லா இடத்துலையும் காணாமல் போயிருக்கும். இதில் 2வது கருத்து, பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகி யாரோ சொன்னீங்க, ஃபாரினில் யாரோ இருக்காங்க, இவங்க இருக்காங்க, அவங்க இருக்காங்க, அவங்களாம் இன்வெஸ்டராக இருக்காங்க. யாராக இருந்தாலும் இல்காட்டன் கெயின்ஸ், அதாவது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் தவறான முறையில் யாருக்கு 1 ரூபாய் சென்றிருந்தாலும் கூட, நேற்று பார்த்த லியோனி அவர்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மத்திய சென்னை எம்பி நம்ம தயாநிதி மாறண்ணன், அப்புறம் நம்ம சேகர் பாபு அண்ணன் இன்னொரு நிறுவனத்தை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கல. எல்லாருமே ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டுருக்கலாம், அவங்க போயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த நிறுவனத்தினுடைய தன்மையை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது, மாடல் பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது, அவங்க இருந்திருப்பாங்க, ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க, அந்த ஃபோட்டோ வந்து இப்போ பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும், மக்கள் சில கருத்துக்களை சொல்லலாம். அதுக்கு நான் யாருமே தவறானவங்கன்னு நான் சொல்ல. ஏன்னா அரசியல்வாதியாக இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லோருக்குமே பெரிய பிரச்சனை கூட்டத்தோடு கூட்டமாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வது. உதாரணத்துக்கு இந்த ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தம்பி, அவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணையிறாரு. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இணைஞ்சு தமிழ்நாட்டில் அமைச்சூர் கிக் பாக்ஸிங் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக இருக்கார். அமைச்சூர் கிக் பாக்ஸிங் அசோசியேஷன் தலைவராக இருக்கிறனால அவர் நம்ம கட்சியில் இணைந்து விளையாட்டு பிரிவில் ஒரு பொறுப்பெடுத்துக்கிறாரு. பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செஸ் ஒலிம்பியாடுக்கு சென்னை வரும் பொழுது அந்த சங்கத்தின் சார்பாக 250 பாடி பில்டர்ஸ் சென்னை ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் பிரதமரை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகை நினைக்கிறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் போடுறாங்க. இந்த ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் தொடர்பு கூடியவர் அண்ணாமலையோட அலுவலகத்தில் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே நான் ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு கொரோனா காலகட்டத்தின் போது முடிஞ்சப்போ எடுத்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் கூப்பிட்டு கேட்குறேன், இந்த மாதிரி அவர்கள் எல்லாமே தொடர்பு இருக்கிறாங்களா, இவங்க வந்து இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ எப்படிப்பட்ட தொடர்பு இருந்தாலும் கூட ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருப்பதற்கான தகுதி இவர்களுக்கு இல்லை என்று சொன்ன பிறகு அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய தலைவர்கள் முடிவெடுக்கிறாங்க, ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க, கட்சியிலிருந்து நீக்கிறாங்க. இது ஒரு பக்கம்னா, இது ஒரு பக்கம். இது பாட்டுக்கு இது அரசியலில் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, அந்த ஃபோட்டோ எப்போ கான்ட்ரவர்சி ஆகும், அது ட்ரோல் ஆகும். இது வந்து நீங்கள் தவிர்க்க முடியாது, அதுக்கு யார்ட்டி ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது. பட் இதில் நான் உறுதியாக சொல்வது, எந்த கட்சியில் யாராக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட தொடர்பு அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கூட காவல்துறை ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும். காவல்துறை அதை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும். இல்காட்டன் கெயின்ஸ், அது பவர்ஃபுல் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கெயின் ஷேர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இது ஆருத்ரா மட்டும் இல்லை, தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 20-25 நிறுவனத்திற்கு மேலே 8000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இது பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால் இதை வந்து ப்ராப்பராக எக்கனாமிக் அஃபென்ஸ் விங், அதில் எல்லாமே ட்ரெயின்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க, அதை ப்ராப்பராக அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும், அந்த மணி ட்ரெயில கண்டுபிடிக்கணும், பணம் எங்கே போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதை வந்து மீடியாவில் ஒரு அரசியல் லாபத்திற்காக போடலாம். ஆருத்ரா நிறுவனத்தினுடைய யாரோ ஒரு ஊழியர் அண்ணாமலையை சந்திச்சார், ஃபோட்டோ எடுத்தார், அண்ணாமலை 2 முறை சந்திச்சார், 10 முறை சந்திச்சார், 100 முறை சந்திச்சார், அண்ணாமலை இவர்களை வச்சு சந்திச்சார், அது அரசியலுக்காக பேசிட்டு இருக்கலாம். அதெல்லாம் தாண்டி அரசியலை தாண்டி இது ஒரு முதலும் முடிவுமாக இது இருக்க வேண்டும். நடவடிக்கை எடுக்கணும், இதில் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். யார் தவறு செய்திருந்தாலும் கூட நடவடிக்கை பாய வேண்டும் என்பது உங்களை போன்று என்னுடைய கருத்தும் அதே கருத்து. அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுறீங்க. ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் அந்த ஆன்லைன் ரம்மிக்கு வந்து சார்ஜிங் 28% GST. அதனால ஒருவேளை இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து அது சட்டம் இயற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் வந்து பில் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் வந்து அது சட்டமாக மாறாமல் இருக்குது. ஒருவேளை கவர்னர் பீயிங் ஏஜென்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒருவேளை வந்து அது ஃபேவர் பண்ணுறாரோ அப்படின்னு. தலைவரே, இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆல்கஹாலுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் தெரியுமா தலைவரே? நீங்கள் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு 28%ங்கிறீங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிற அதே எக்ஸாம்பிளை நான் திருப்பி தமிழ்நாட்டில் ஆல்கஹாலுக்கு சின்டாக்ஸ், அதெல்லாம் ஆல்கஹாலோ சிகரெட்டோ பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ், அதெல்லாம் ஜிஎஸ்டினுடைய ஹையஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது. வேறு வழி இல்லை, கவர்மெண்ட் ஃபண்டு பண்ணணும். இந்த சின்டாக்ஸில் இருந்து தான், அது சின்டாக்ஸ் தான் பேரே வந்து சின்டாக்ஸ். அதாவது இது மூலமாக மக்களுக்கு தொந்தரவாகுது, ஆல்கஹால் மூலமாக ஜாஸ்தி டேக்ஸ் பண்ணு, சிகரெட் மூலமாக தொந்தரவாகுது ஜாஸ்தி டேக்ஸ் பண்ணு, அப்படி தான் கவர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கண்ணா. இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கிலாந்து போயிட்டீங்க, நம்மளை விட முன்னாடி இருக்கிற மாநிலம், அங்கே வந்து ஆன்லைன் பெட்டிங் இருக்குது, லீகலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்குது, மக்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, அவங்க சேஃப் பெட்டிங்கிறாங்க. இங்கிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்லைன் பெட்டிங்கே சேஃப் பெட்டிங், இதே மாதிரி ரெக்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது, பட் சேஃப் பெட்டிங். இந்த ஆன்லைன் ரம்மியை பொறுத்தவரை நாங்கள் தெளிவாக ஒரு கருத்து வச்சுருக்கோம். பாராளுமன்றத்தில் நம்ம அமைச்சர் அதான் சொல்கிறாங்க,
ஆன்லைன் ரம்மி எனிதிங் கேம் ஆஃப் சான்ஸ் அதை பேன் பண்ணுங்க. கேம் ஆஃப் ஸ்கில், இப்போ கிரிக்கெட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பிளேயர் இருக்காங்க, பிளேயருடைய ரேட்டிங் கொடுத்துட்றாங்க, அதை வச்சு சில பேர் பெட் பண்ணுறாங்க. இந்த மேட்ச்சில் யார் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்சாக வருவாங்க. ஃபுட்பால் லீக் நடக்குது ESPNல, அதுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு ப்ரைஸு வருது. இது கேம் ஆஃப் ஸ்கில்லுக்குள்ளே போயிடுது. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பில் என்பது சரியான முறையில் இந்த பில் அவங்க இயற்றலை. இதான் எனக்கு குற்றச்சாட்டுங்க. ஆன்லைன் ரம்மியை தடை பண்ணணும்னா அதுக்கு சரியான முறையில் நீங்கள் பில்லை இயற்றணும். அது கேம் ஆஃப் சான்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். கேம் ஆஃப் ஸ்கில்னு அந்த பில்லை எங்கேயுமே வரக்கூடாது. இரண்டாவது, கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேண்டேட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். உதாரணத்திற்கு சைபர் ஸ்பேஸ், சைபர் டொமைன் வந்து முழுவதுமாக மத்திய அரசுகிட்ட இருக்கு. அது வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 3-4 மாநில அரசுகள் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை ஏற்படுத்தி அதை கோர்ட்டில் போய் ஸ்டே பண்ணி அது மத்திய அரசுக்கு வந்து நம்முடைய அட்டார்னி ஜெனரல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதற்கான ஒரு அஃபிடவிட்டை கொடுத்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸில் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அது மாநிலத்திற்கு தடை பண்ணுறதுக்கு உரிமை இல்லைன்னு இப்போ நான் சொல்ல. மாநிலத்திற்கு உரிமை இருக்குது, நம்ம தடை பண்ணலாம். அதற்கு சரியான பில்லை கொண்டு வரணும். ஏன்னா வேறு வேறு மாநிலத்தில் சேலஞ்ச் ஆகாத பில்ஸ் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் இந்த பில் சத்தியமாக சேலஞ்ச் ஆகும். இப்போ 2வது முறை கவர்னருக்கு அனுப்புகிறாங்க, கவர்னர் அதை கையெழுத்து போட்டு தான் ஆகணும், அது அரசியலமைப்பு சட்டம். கவர்னர் கையெழுத்து போட்ட பிறகு அந்த பில் வந்து ஆக்டாக மாறுது, சட்டம் நடைமுறைக்கு வருது, ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்பீலுக்கு போவாங்க. கவர்னர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரணங்கள் எந்த ஒரு லாயராக படித்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும். திரும்ப அது ஸ்டே ஆகும். ரம்மியை வந்து நான் கேம் ஆஃப் ஸ்கில், இப்போ ஆன்லைன் ரம்மியை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். ஆன்லைன் ரம்மியை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கேள்வினா. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இது கேம் ஆஃப் ஸ்கில்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹார்ஸ் ரேசிங் வந்து ரேசிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹார்ஸனுடைய வின் லாஸ் ரேஷியோ, ஹார்ஸனுடைய ட்ரெயினர், பழைய ரேஸில் எவ்வளோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அது கேம் ஆஃப் ஸ்கில். நீங்கள் சொல்லாமல் ரேண்டமாக ஒரு குதிரை மேலே பெட் கட்டுறாங்கன்னா கேம் ஆஃப் சான்ஸ். ஆனால் இந்தியாவில் ஹார்ஸ் ரேஸ் இருக்குது, மைசூரில் இருக்குது, பெங்களூரில் இருக்குது, கோவாவில் வந்து கேசினோஸ் இருக்குது, எல்லா இடமே இருக்குது. ஆனால் நாம் வந்து எதிர்கால தலைமுறையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஆனால் அதை தமிழக அரசு இன்டெலிஜென்ட்டாக அதை டிராஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கேம் ஆஃப் சான்ஸ்னு அவங்களால சொல்ல முடியும். அதை இன்டெலிஜென்ட்டாக டிராஃப்ட் பண்ணும். அதுக்கான ஒரு வல்லுநர்கள் கொண்ட கமிட்டியை போட்டு அவங்க டிராஃப்ட் பண்ணி இது வந்து எல்லா ஆன்லைன் ரம்மியும் ஆராய்ஞ்சு அதில் எதெல்லாம் எந்த விதமான முன்னறிவிப்பு, எந்த விதமான டேட்டா பாயிண்ட்ஸு, எந்த விதமான நாலேஜும் இல்லாமல் அந்த கேம் ஆடுறாங்களோ அதெல்லாம் கேம் ஆஃப் சான்ஸில் அவங்க முறைப்படுத்தணும். அதை பண்ணலனா நாம பிரஸ்ல ஆர்கியூ பண்ணலாம், டிபேட் பண்ணலாம், டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். 1 மாதம் கழிச்சு ஸ்டே ஆயிடும். அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் ஸ்டே ஆகும். காரணம் இம்ப்ராப்பர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் அஃபென்ஸ். நான் சொல்றது நாங்கள் உங்க கூட இருக்கோம், நாங்கள் பேன் பண்ணணும்னு தான் நிற்கிறோம். தயவு செஞ்சு ஒழுங்காக பண்ணுங்க. அந்த பிஜேபி வந்து ஆன்லைன் ரம்மி கேம் ஆஃப் ஸ்கில் நான் முழுமையாக நம்பினா நான் ஏன் அதை பேன் பண்ணணும்னு சொல்ல போறேன்னா நான் சொல்ல போறது இல்லையா. ஆனால் ஆதரவு எதிர்பார்க்கிறது அதெல்லாம் தாண்டிங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நம்முடைய பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு தான் அலையன்ஸை டிசைட் பண்ணுது. ஒரு கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் நிறைய இடத்துல நம்மோடு இருக்கின்றார்கள், நம்மோடு பயணம் செய்கிறாங்க. இதற்கான பதிலை நான் சொல்கிறது சரியாக இருக்காது. இட் இஸ் எபோவ் மை பே கிரேடுங்கிற வார்த்தையை சொல்லணும். கூட்டணியில் யார் இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும், எந்த பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எபோவ் மை பே கிரேட். அது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு தலைவர்கள். எனக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதி பதவிக்கு என்ன நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி என்னால் சொல்ல முடியும். அதுக்கு நீங்கள் நிறையா கேள்வி கேட்டீங்க, எல்லா கேள்விக்கும் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன். எதையும் நான் மறைச்சு பேசலை, யாரையும் புண்படுத்தலை. நீங்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் ஹானஸ்ட்டாக ஒரு மாநில தலைவராக என்ன நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம், நான் சொல்ல மாட்டேன்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம். பட் ஒரு தெளிவு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். இல்லாட்டி திரும்ப மக்கள் கேட்பாங்க க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க, கூட்டணி என்னென்னு. நான் நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஹானஸ்ட்டாக அந்த கேள்வியை நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம், சும்மா சைட் ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம்னா கூட என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் பதில்கள் சொல்லியிருக்கேன். நன்றி அண்ணா. போலாமாண்ணா?